بھی بندہ نہیں ہے جس کے اوپر فتوے نہیں لگے ہوئے. آپ کو میں یہ بتاؤں کہ یہ جو مفتی مبشر ہے نا، اس کے خلاف بہت عامر حق اور وہ اہیر کر کے لڑکا ایک، ہاں وہ بھی ادھر آتا ہے. انہوں نے بڑی ویڈیوز لائی تھیں یوٹیوب پہ، اور وہ اس کی ایک ویڈیو چلاتے تھے مفتی مبشر کی، مفتری کہتے تھے، مفتری. مفتری، اور وہ جو کیلے والی ویڈیو جو مدینہ منورہ میں جس طرح وہ زو مانی باتیں کر رہا تھا کیلے پکڑ کے. ہاں جی، کیلا ہاتھ میں پکڑ کے، استغفر اللہ. یہ اپنی ذاتی چیزوں کو نا میں اس طرح کی سینسٹیو چیزیں لے آتے ہیں، فتویٰ اور یہ اور وہ اور جناب کافر، تکفیر اور اس قسم کی چیزیں. ایک کے شیخ کے خلاف بڑا بولا تھا مفتی مبشر، ہاں جی، کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہے، یہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کو حیات نہیں مانتا ان کی. ہاں جی. اس کو کہتے ہیں عذر گناہ بدتر از گناہ. اس کو سمجھنا ہو نا تو وہ اس طرح کہ ایک بادشاہ گزر رہا تھا کہیں سے، تو ایک آدمی آگے آیا اور اس نے جفا ڈال لیا بادشاہ کو. بڑا غصہ آیا، اس کو پکڑ لیا، اس نے کہا یہ تم نے کیا حرکت کی ہے؟ وہ کہتا ہے جی بادشاہ سلامت مجھ سے غلطی ہو گئی. اس نے کہا غلطی کیا ہوئی ہے تم سے؟ کہتا ہے میں سمجھا تھا آپ ملکہ ہیں. جی، یہ جو عذر پیش کرتے ہیں نا، وہ خود ایک مطلب کا گناہ، اس سے بھی بڑا گناہ کرتے تھے. ابھی جو عذر اس نے دیا ہے کہ تم تو چھوٹے موٹے ہو، میں تو بڑے بڑے معاف کر دیا کرتا ہوں. چھوٹی چیز. جی میر صاحب، جناب کیا حال چال ہے؟ بس ٹھیک ٹھاک. دکھی ہیں یار، دکھ ہے، غم ہے. کیا ہوا ہے؟ دکھی ہیں پیارے بھائی. او یار، آپ نے کس چیز پہ دکھی ہونا ہے یار دیکھو، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی نازیبا الفاظ اور ایسی بات کر دینا، اور ہمارے تو جو ہے رونگٹے، میں تو سن کے میں سوچتا رہا کہ یار مطلب یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ بندہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کا دفاع کرنے جا رہا ہوں، اس میں گالیاں، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گالیاں. استغفر اللہ. نہیں تو بس استغفار، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی. ایک بات. دوسری بات، جواد صاحب میں ایک منٹ وڑیت صاحب موجود ہیں، میں ان سے بات کروں گا. نہیں، میں دوسرے موضوع پہ بات ہی نہیں کروں گا یار. میری بات سن لیں. آپ نے کہا کہ آپ کو غلط فہمی، آپ نے الٹایا ہے کہ مجھے غلط فہمی ہوئی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی. بات سنیں نا، جو بھی بندہ گستاخی کرے، ان کو ذرا نا گستاخی وہ جو آڈیو سنا دیں. جواد صاحب پھر ایمانداری سے مجھے بتائیے گا. میر صاحب دیکھیں، اس وقت بھول جائیں کہ آپ کا کیا مسلک ہے، آپ کا کیا ہے. میں نبی پاک کا ماننے والا ہوں، آپ بھی نبی پاک کے ماننے والے ہیں. سن لیں، آواز اونچی کریں ذرا شیخ صاحب. شیخ صاحب آواز اونچی آ رہی. صرف مجھے یہ بندہ یہ بتائے کہ کیا اس میں یہ کرٹسی ہے، کیا میں اس کو پک کر رہا ہوں. ایک منٹ، صرف مجھے یہ بندہ یہ بتائے کہ کیا اس میں یہ کرٹسی ہے، کیا اس میں یہ گرڈس ہیں کہ یہ بتائے کہ اویس اقبال کو یہ یہاں پر پروڈیوس کر سکتا ہے. اگر نہیں کر سکتا تو کیا اس میں اتنے گٹس ہیں کہ یہ اویس اقبال جس کا نام جپتا ہے یہ، اور جتنی جناب یہاں پر یہ کھل کر میں کہوں گا دلہ گیری کرتا پھر رہا ہے. لوگوں کے نبی نے 9 سال کی بچی سے شادی کی. بات طلب ہے، 9 سال کی بچی سے شادی کی. تیری ایسی کی تیسی کتے کے پلے، تم لوگوں کو مجھے ٹریٹ کرنا آتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی حضرت عائشہ سے شادی کی. تیرے اویس اقبال کی طرح خنزیر کا اور حرام کا جنا ہوا نہیں ہے وہ. میں اس کو پک کر رہا ہوں. استغفر اللہ. جنا ہوا نہیں ہے وہ، جنا نہیں. بس یہ بات ہے، یہ بات ہے. یہ تو معمولی بات ہے ان کے لیے.
मामूली बात है ये। नहीं ये बात थी। ये बात है, ये तो कुछ भी नहीं है। ओ यार मैं पूछ रहा हूँ आपसे, यही बात थी। वो तो आपको नहीं समझ आई, आप नहीं समझ आई, ये मामूली समझा आपने, ये बड़ी बात समझी। बस ठीक है, ठीक हो गया, चलें ठीक। अब ये आपको बताना पड़ेगा कि ये छोटी बात है बड़ी बात है। आप बात सुने जवाद साहब जी जी। अवैध साहब को आप कैसा इंसान समझते हैं? यार बुरा है, गंदा आदमी है, मुल्लद है, अल्लाह का जो उसने कल बदतमीजी की, आप उसको ठीक समझते हैं? जब उसने प्यारे भाई वो गलत है, इसका मतलब है रसूलुल्लाह को गालियां निकालेगा ये? और नहीं बस यार ठीक हो साहब क्या बात कर रहे हैं यार? नहीं वही बात आपने भी कर दी ना, उसी वाली हमारे वाली बात आपने भी कर दी। उसने भाई मेरे वैस इकबाल भाड़ में जाए, ये जो इसने गुस्ताखी की है रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उसका क्या करना है? छोड़ दो, ये तो आप जो मर्जी निकालते यार रहो, क्या बात जो कर मर्जी रहे हो निकालते यार, रहो, इधर भी गैरत सारी इस बात में से जो मर्जी निकालते रहो आप। यार ये कोई मतलब आपके अपने लोग भी आप पे हंस रहे होंगे जवाद साहब, ये जो बात आप कर रहे हैं। यार हंसने दो, हंसने मेरे पे हंस लो यार, सारे हंस लो मेरे पे प्यारे भाई, बस सारे हंस लो यार। वैसे शर्म आई है। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी जवाद भाई, मैं सिर्फ एक समझने के लिए पूछ रहा हूँ बात कि अल्लाह ताला के जो अंबिया हैं उनके साथ एक नबी के साथ किसी गैर नबी को वैसे ही जब हम कंपैरिजन करते हैं या करने की कोशिश भी करें तो कहा जाता है कि एक नबी के साथ आप फलां बंदे को मिला रहे हैं। सिर्फ नेकी के कामों में आप अगर उसको कंपेयर किया जाए ना तो कहा जाता है कि आप ये कर रहे हैं, आप नबियों के साथ मिला रहे हैं, उस बंदे को कंपैरिजन कर रहे हैं। अब उसकी मैं मिसाल देता हूँ। अब वैसे वो भी मसला है कि अकल नहीं तो मौजा ही मौजा, तो मिसाल देना भी ऐसे लगता है कि जैसे वो ना मिसाल ना ही दें। देखें इसकी हद तक आप देखें, वो का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। देखें एक मिनट मीर साहब, एमजी भाई आपने सुना, कहता है वो जना हुआ। और ये तो सब लोगों को पता है ना यार जवाद, ये तो सब लोगों को पता है ना, कितना दुख है आपको इस बात का। यहाँ आप जानबूझ के बात में से बात निकाल रहे हैं। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का सही ख्याल किया तो वो मुसलमानों ने किया, वो कल यहाँ पर हक ने किया है। गालियां देखें ये तो कहेंगे आपके भी उन्होंने इज्जत थोड़ी रख ली है। जो खुरम के साथ किया उस बंदे ने, खुरम को तो जवाब ही नहीं आया। अच्छा मेरी बात सुनो मीर, जाके खुरम भाई की ना ऑडियो निकाल के एक गाली निकाल के ले जवाद क्या यार, क्या कंपैरिजन कर रहे हो मीर तुम? उस बंदे ने बात गलत स्टार्ट की कि नहीं की? यार मेरे प्यारे, इस्लाम को रिप्रेजेंट गालियों से करना है और सुले की गालियां देनी भाई है। मेरी बात सुनो भाई, वो कैसे मुसलमान हो यार? कैसे मुसलमान थोड़ी जवाद साहब, कैसे मुसलमान हो यार? गालियां जो है यहाँ पे मुबश्शिर साहब ने रात गैरत बदल गई है। और राणा जायद साहब ने, मुझे बात है यहाँ पे लोग हैं मीर, ये आमिर नज़ीर इनके बारे में पूछना, जितनी गुस्ताखियां जितनी, और मुबश्शिर साहब का यार तुम देखो क्या बात कर रहे हो। जो है उन्होंने जो भी बात की है एमजी भाई, मुबश्शिर साहब नहीं जो बात ना कहे एमजी साहब कहें, गालियां दी हैं। एमजी भाई आप आगे से एमजी साहब एक मिनट, एमजी भाई और आप लोगों ने एमजी साहब उसको डिफेंड किया, उसकी एमजी भाई एक मिनट यार, हमने अच्छा किया जो भी किया, हम बात कर रहे हैं बस ठीक हो गया। आमिर हक की गालियां देने का हक उसको इसलिए है कि कोई और गालियां किसी और ने दी हैं। भाई बात ये है, आप मुबश्शिर साहब की बात को इधर कह रहे हैं तो हम में से कोई भी उस बात को ये नहीं कह रहा कि उन्होंने वो अच्छी बात नहीं यार, वो बात है ही नहीं है भाई, उस चीज का इससे ताल्लुक ही नहीं है। इसका मतलब आमिर हक गालियां निकाल सकता है क्योंकि मुबश्शिर ने गालियां दी हैं। जिसने भी जो गलत बात की है फिर वही बात, एमजी भाई आप क्यों गलत बात कर रहे हैं? भाई मैं ये और बात भाई, आमिर हक ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के बारे में वो सोच भी नहीं सकता जैसा वो मुसलमान है। उसने जरा सी बात की है, शेख साहब इसको उसने और नहीं, ये आप जानबूझ के आप ये जो है ना मतलब निकालने की कोशिश कर रहे हैं। चले खैर ठीक है, नहीं जवाब ये एक अच्छी बात में मिलने को सुनने को मिली है जो ये फरमा रहे हैं ना। एक सेकंड भाई हादी भाई, एक मिनट हादी भाई, एक मिनट। जवाद भाई ये जो इन्होंने बात की है ना कि वो सोच भी नहीं सकता, ये कोई भी मुसलमान जो बंदा देखें,
एमजी साहब, जो भाई, बंदा, जो मुसलमान, यार जो प्यारे मुसलमान भाई, मिर्जा बात तो साहब सुन। को नहीं ना मानता, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के ऊपर जान देने को तैयार है, हमें तो इतना तो पता दो है। जान और जो किधर गई मिर्जा तुम्हारी साहब जान, को गैरत किधर मानता गई? है, जो मिर्जा साहब को भाई, तो की मानता है, बातें, भी झूठी नहीं। बातें वो कोई भी गुस्ताखी कर यार। सकता है, मीर ना ये करो बात है। यार, दुख हो रहा है, ना बोलो। जवाब देखो, जितना मेरी बात बोलोगे ना, बात मैं सुनो, एक बात मेरी हूँ, बात सुनो। जवाब अल्लाह के आगे नहीं एमजी पेश होना। साहब, जो मिर्जा चाहे साहब को वो नहीं कोई, मानता ना, जो मिर्जा साहब जी को जी, नहीं वो भी मानता, शर्म करता है यार। वो राजपाल की गोदी में जाके बैठता है। आप लोग उसकी किताबें पढ़ने वाले हो, नहीं, मैं बताता हूँ ना, वो जो आप लेख आप रहा है लोग ना, उसकी पढ़ते हो किताबें कि और पढ़ते हो? हंसने वाले हो, मेरे भाई नबी बात सल्लल्लाहु सुनो। अलैहि वसल्लम अब की बात जात सुन को लो गालियां ना देने वाले को यार, डिफेंड बात करने तो वाले हो, सुनो यार, क्या शराब हो का गया? इल्जाम लगाने वाले हो, बात अंबियाए तो सुनो कराम ना की शातमियत करने वाले हो, यार हजरत ये ईसा देखो का यार, मजाक उड़ाने वाले हो। यार मैं एक इन मिनट, सब बातों से ना एमजी भाई देखो। इधर उधर ना लेके जाए मजमून, हमें नहीं, राजपाल रूजपाल से कोई लेना देना नहीं है, नहीं, मैं बताता हमें हूँ ना, इनके हाँ, अकादरीन से राज कोई वो लेना देना नाम ना नहीं है। ले, मैं तेरी वो तो खुद वो किया हुआ है जो ना। अब्दुल्ला सुन लो आथम जरा, है, रिस्पॉन्स सुन लो जरा। वो अब्दुल्ला आथम का वकील बनता है। एमजी भाई हमने क्यों जाना है राजपाल के ऊपर? लेकिन यहाँ चंद बातें मैं सबके सामने गोशगुजार करना ओ चाहता हूँ। यार, आमिर हक क्या साहब ने फायदा शर्त है आयद यार। की सुन लो थी कि जरा। कमेंट्स ऑफ किए जाएंगे, मैंने उनकी शर्त और मैंने मान ली। सुनी हुई है सारी, आमिर जवाब सुन लो साहब, ना, ने कहा सुन था लो, कि ये इस्लाम की खिदमत existence of देखो God जरा। पर नहीं बल्कि एग्जिस्टेंस ऑफ मैंने सारी सुनी हुई है। ओ मैं इसको भी खुदा दाना, ये मैंने बैकग्राउंड इसको बताया था जरा का आपके स्वभाव में तो ना मैं लगाते तो जवाब दी। हाँ चले, कोई बात नहीं। बात देखो, क्या हैरत अंगेज बात है कि एक बंदे ने गालियां निकाली हैं। एक मिनट शेख साहब, म्यूट करो। इसमें ये कट एक बंदे ने गालियां निकाली हैं, तुम उसको जस्टिफाई कर रहे हो कि फलाने ने ये नहीं कहा, फलाने ने ये नहीं कहा। जवाब यार ये क्या तरीका है? जवाब भाई देखें, कल फलाने जो फलूने ने राना, जो भी किया है, देखें फलाने देखें, फलूने को राना छोड़ो। जायद ने जो कल वरियाम की ब्रॉड पे और किया, यार एमजी साहब जो उस पे बात करें, आमिर हक करें का बात। बताओ, आमिर क्यों हक नहीं का बताओ, क्यों नहीं चला रहे ये उसकी मौलवी ऑडियो? इम्तियाज का बताओ, हंस रहा है ये तो बैठ के। आपके मुंह से ये बातें अच्छी लगती नहीं है यार भाई। यार मीर क्या बात कर देखे, रहे हो मैं यार? फिर ये बात एक दोहराता हूँ, एक मिनट, जो एक मिनट। बंदा, जो अच्छा, मुसलमान एक मिनट, मिर्जा साहब मेरी को बात नहीं ना सुन लो, मानता, मेरी देख बात सुन लो। लो, जवाब बात सुनो, एक मुझे मिनट है, बात जो कर लेने दो एक ना। मिनट, जो मिर्जा साहब को नहीं और मानता यार वो बात रसूलुल्लाह का सबसे बड़ा वो गुस्ताख है। बंदा रसूल जो सल्लल्लाहु बंदा अलैहि वसल्लम की जात के ऊपर जान देने को तैयार है, और जान देने जो को मिर्जा तैयार है, साहब को मानता जाओ है, जान दे के आओ, गालियां निकालो। बात सुलेखन सुनो, सल्लम को वो गालियां निकाल के सुनते हैं। बात ये है कि अगर आमिर हक ने गाली निकाली है तो उसका जवाब होगा कि फलाने ने भी गाली निकाली है। ये जवाब है यार, वो जान देते देते ना पादरी यार। इमादुद्दीन की गैरत ही गोदी खत्म में हो गई बैठ है। जाता है। वो जान गैरत देते ही देते हमने इधर वो- देखना है राजपाल ने क्या किया, कि हमने देखना है इधर आमिर हक ने क्या किया है। भाई बात सुने, वो जान देते देते ना पादरी इमादुद्दीन की गोदी में बैठता है। फिर वो जो एक और पादरी था अब्दुल्ला आथम, उसकी गोदी से निकल के फिर उसकी गोदी में बैठ जाता है। फिर उधर से निकलता है तो फिर वो राजपाल का बन जाता है। और उसके बाद इन सब चीज़ों से वो जो फारग होता है तो फिर वो मुकद्दस रसूल जिसने लिखी थी, वो क्या नाम था उसका, जिसने पूरी किताब राजपाल जी की अस्सलाम कापी वालेकुम। हमारा देखें एमजी भाई अच्छा मुकद्दस जवाब साहब, रसूल। मेरी आवाज आ रही है? जी जी ये अब आ रही है भाई। अच्छा, मैंने इम्तियाज साहब को इनवाइट किया है, जी जी अगर वो यहाँ पे आ जाएं, थोड़ी सी इस मौजू पे गुफ्तगू हो जाए। बिल्कुल, अब लाए। जी ठीक है, तो सबसे पहले- कौन गुफ्तगू कौन करेंगे? क्या जवाब साहब आप करेंगे? जी जी मैं कर लूंगा। अच्छा चलें, जवाब साहब आप गुफ्तगू करेंगे, और ये है कि भाई कोई और फिर इंटरवीन ना करे, और रिस्पेक्टफुली बात हो, ठीक है ना? ठीक है, जी जी, ठीक है। बात और respectfully टाइम होगी। लगा के टाइम को मैं मॉडरेट कर देता हूँ। वी विल डिवाइड इक्वल टाइम, और देखें, इस तरह से ऑर्डरली। देखें अफजल भाई, बात पता क्या है? एक सेकंड। अफजल भाई, इस बात से मैं आपसे देखें पूछना अफजल चाहता भाई, हूँ, बात जो ये है हमने कि ऑडियो हमने सुनी, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे या इस चीज़ पे कोई डिबेट तो करनी नहीं है। अब जो आए ये इम्तियाज साहब लाख दफ़ा आए, क्योंकि उन्होंने अपनी ब्रॉड पे बैठा के ये गुस्ताखी की है, तो अपना बयान तो करंट दें, इवेंट्स हमें है ना, एक्सप्लेन कर दें कि ये गुस्ताखी है करंट या नहीं। इवेंट्स हैं, एक डेवलपिंग स्टोरी है, इंसिडेंट हुआ है एज करंट अफेयर्स आइटम के तौर पे, चूंकि वो आल्सो ही हैज़ समथिंग टू डू विद ऑल दिस, क्योंकि जो सर्कल है उनका, तो ऑब्वियसली ही इज़ इनडायरेक्टली इनटू होल दे, जैसे हम हैं, हम भी लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, ऑब्जर्वर्स हैं, तो उनको बुलाते हैं, तो उनसे यहाँ पे एक कोर्डियल और बड़ी रिस्पेक्टफुल देखें, आपको पता है अफजल भाई, जो रिस्पेक्टफुल बात है, मैं तो एटलीस्ट कभी पहल नहीं करूंगा। ठीक है, I know, बात I know, सिंपल I know. बात सिंपल ये है, वो रिस्पेक्टफुल रहेंगे
तो मामला रिस्पेक्टफुल रहेगा। उनको जी जी बिल्कुल उनको ऐसे भी पता है इस बात का कि इधर वो आएंगे, उनको ये डर नहीं है कि इधर लोग उनसे रिस्पेक्ट से बात नहीं करेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल अगर डिसरिस्पेक्ट शो करेंगे तो फिर ऑब्वियसली उनको वो फेस करनी पड़ेगी चीज, राइट? और वो नहीं उन्हें नहीं पता है नहीं कि नहीं उसको वो वो हम तब नहीं करेंगे इस्तेमाल करेंगे जब वो क्योंकि जाना देखे ना, चाहेंगे। मैं चूंकि जहाँ से मैं इनवाइट कर रहा हूँ ना, वो यहाँ पे आप वाक इन तो कर नहीं रहे, तो आई टेक एटलीस्ट सम चले रिस्पांसिबिलिटी, ठीक है, मैं तो थोड़ा सा हाँ इस हाँ चीज जी को जी बिल्कुल जी थैंक यू ख्याल हाँ, रखिए। मौजू के ऊपर ही रहा जाएगा तो ज्यादा बेहतर है। जाहिर है, हाँ हाँ जाहिर नहीं है, वो तो मौजू के ऊपर ही रहते हाँ हैं जी, ना, आई मीन ही स्टेज ऑन द टॉपिक। जाहिर है। चले मैं उनको बुलाता हूँ। शेख साहब जरा आप उसको ठीक रखिएगा, आवाज आपकी कम आ रही है। कल जो मैंने भेजी है वही लगाएं, उसकी आवाज ज्यादा है। ठीक है जो जी अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे भी इजाजत है बात करने की? बिल्कुल बिल्कुल मोहम्मद भाई करें बात। अच्छा जी, पहले तो नहायत अदब से अस्सलाम वालेकुम जो है सबको। असल में मैं थोड़ा सा अपना मौक़िफ़ ये देना चाह रहा था कि मैं क्योंकि ये उवैस इकबाल वगैरह को तो जानता नहीं हूँ, क्या मामलात है? आवाज़ ठीक है जी मेरी? जी जी बिल्कुल ठीक है। लेकिन आमिर हक को मैंने जितना टिकटॉक वगैरह पे सुना है, मेरा अपना ज़ाती तज़िया था जब ये डिबेट अनाउंस हुई थी या पोस्टर वगैरह टिकटॉक पे, तो मुझे इतना पता था कि ये डिबेट 15 मिनट से ज़्यादा चलेगी नहीं, क्योंकि आमिर हक की जो एक ज़बान है उसके साथ कोई शरीफुन नफ्स इंसान जो है वो 5 मिनट 6 मिनट या 10 मिनट से ज़्यादा चल नहीं सकता। और इत्तेफाक ऐसा ही हुआ कि मेरी जो प्रेडिक्शन थी, जो मैंने सोचा था 15 मिनट का, उससे भी वो आधे टाइम के अंदर ही जाके वो मामला ख़त्म हो गया। तो दूसरी बात ये है कि जिसके साथ ये डिबेट की गई थी ना, ये मुझे लगता है कि आमिर हक ने उसको इंतहाई ज़्यादा सहूलतकारी की है कि वो जो इस्लाम का और मज़हब इस्लाम का जो खूबसूरत मज़हब था, उसका चेहरा उसने जिस तरह दुनिया को दिखाया है अपने फॉलोअर्स को, तो आमिर हक ने उसका भरपूर साथ दिया है। उसका जो मिशन था, वो मिशन जो है वो बड़ी तेजी के साथ या बड़ी कामयाबी के साथ वो अपने मिशन को बहरहाल कामयाब कर गया। एक जो इस्लाम का नुमाइंदा होता है, उसकी इस तरह की ज़बान दराजी या इस तरह का उसका तर्ज अमल, ये इस्लाम के हक में है या इस्लाम के दिफा में है, ये एक बड़ा ही बहरहाल इसमें उवैस इकबाल जो एक इस्लाम का चेहरा दिखाने का उसका एक था कि मैं उसमें बहरहाल वो कामयाब हो गया, उसको उसमें कामयाबी मिली। बहरहाल हमारी नज़र में तो उवैस इकबाल की वक़्त ही कोई नहीं है। और इसमें एक तर्ज आप दूसरा भी देखिएगा कि यही मामला हमारा भी बाकी गैर अहमदी मुसलमानों के साथ झगड़ा है कि जब हमारी आपस की कोई लड़ाई झगड़ा हो, तल्ख कलामी हो, आप अंबिया कराम या बुजुर्ग हस्तियों को क्यों दरमियान में लाके इस झगड़े को, आपसी झगड़े में उनको इन्वॉल्व करते हो? मतलब इतनी पाक हस्तियां और बुजुर्ग हस्तियां, बिल्कुल यही तर्ज अमल जमात अहमदी मुस्लिमा के साथ होता है कि मैं अगर किसी के साथ जाती तौर पे तल्ख कलामी करूं और वो जाके अंबिया कराम के ऊपर पड़ जाए या हजरत मसीह जिनको हम सच्चा नबी समझते हैं उनको जाके गालम गलोच शुरू कर दे, तो ये तर्ज अमल जो है वो एक इंतहाई काबिल अफसोस है। जाती लड़ाई के अंदर किसी पराये का या किसी ऐसे बुजुर्ग का क्या काम है? तो ये एक शिकवा था। तो इस झगड़े में आप इससे ये सबक भी लिया जा सकता है बहरहाल। जी थैंक यू बढ़िया जी जज़ाकल्लाह बिल्कुल। जी थैंक यू जी। हाँ जी इम्तियाज भाई ने ज्वाइन किया, थैंक यू इम्तियाज भाई, वेलकम। जी अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी अफजल साहब बहुत शुक्रिया आपकी इनविटेशन का। जी जवाब क्या हाल है, ठीक है आप? बस ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? जी मैं ठीक। अच्छा जवाब साहब, मैंने स्पेशली इम्तियाज साहब को, चूंकि ही हैज बीन सब्जेक्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्वाइट अ लॉट हियर, उनको इनवाइट किया एक बड़ी कॉर्डियल सी कन्वर्सेशन के लिए, रिस्पेक्टफुल और कॉर्डियल। तो एक तो ये कि वन ऑन वन कन्वर्सेशन आपसे बात करेंगे, जैसे कि आपने कहा आपके और इनके दरम्यान में कोई इंटरप्ट ना करे और टाइम इक्वल लगा के, और अगेन नो इंटरप्शन एंड एक एग्जाम्पलरी कन्वर्सेशन। जी 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 बोलिए जी कर लूँ जवाद भाई? जी जी कर लें अपनी बात जल्दी। हाँ मैं यही कहना चाह रहा था, वो अभी आ गए हैं इम्तियाज़ भाई, लेकिन ये कि मैं तो यही कहना चाह रहा था, जैसे आपने भी कहा कि टाइम लगाने की, तो वो डिबेट वाली बात है, लेकिन ये कि आप, मेरा ख्याल है, बगैर टाइम के 1 to 1 बात करें जो भी है, बाकी तो बात नहीं करेगा कोई भी, लेकिन आप अपना जो भी स्टांस है उसको आप प्रेजेंट करें और टॉपिक पे रह के इनसे बात करें, बस मेरा तो ये
जज़ाकल्लाह। जी जज़ाकल्लाह। जी अफजल भाई, ये बात मैंने पहले भी की थी कि इम्तियाज़ भाई ठीक है, हमने वेलकम करते हैं क्योंकि एक इशू चल रहा है। मेरे और इम्तियाज़ भाई में जो एक चीज़ कॉमन है वो ये है कि हम दोनों ही रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। इम्तियाज़ भाई भी मैं यकीन करता हूँ कि उनसे इश्क करते हैं, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह उनको दुनिया की सबसे अजीम हस्ती और मेरे सारे इश्क उनके साथ हैं, उनकी तरफ हैं, और इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। देखिए, हम एक दूसरे के दिल में जाके नहीं देखते। अब इम्तियाज़ भाई के आगे जो मैं ये चीज़ पेश करना चाह रहा हूँ वो ये है, ये सोल्जर भाई आप थोड़ी देर नीचे बैठें क्योंकि वो जो गुफ्तगू का पॉइंट है इसमें आपका कोई अभी वो नहीं है, कनेक्शन नहीं है, ठीक है। बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको उठा लेंगे। अब हम सब मुसलमानों ने, दुनिया के मुसलमानों ने एक नज़र लगाई हुई थी कि एक इस्लाम का रिप्रेजेंटेटिव बन के आमिर हक जो आपके दोस्त हैं वो गए थे एक एथिस्ट के साथ बात करने, और उसके अंदर हम सब ये ख्वाहिश कर रहे थे और हमारी नज़र थी कि हम देखते हैं कि क्या दलाइल पेश किए जाते हैं। अगर कोई बंदा ये बात करेगा कि खुदा ताला के एग्जिस्टेंस पे दलाइल, तो हाँ, मैं तो ऑब्वियसली मैं अल्लाह ताला का मानने वाला हूँ, एक रिलीजन से मेरा ताल्लुक़ है, तो मेरी सारी जो हमदर्दी है, जो सारी एसोसिएशन है, उन दलाइल की तरफ होगी जो खुदा ताला की एग्जिस्टेंस को साबित करते हैं। लेकिन मैं एक अक्ल रखने वाला, एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, और इसी तरह मेरी तरह और भी दुनिया के अंदर मुसलमान हैं जो सिमिलर स्टेट के अंदर हैं, जो उन दलाइल पे नज़र रखते हैं, उन दलाइल से सीखते हैं और उन दलाइल की खुशी मनाते हैं कि हमारे पास दलाइल हैं खुदा ताला की हस्ती को साबित करने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने एक चीज़ देखी कि इस्लाम को रिप्रेजेंट करने के लिए जो साहिब गए थे, उन्होंने इंतहाई वो डिबेट दलाइल तो 60 सेकंड में ख़त्म हो गए। उसके अंदर क्या बात हुई, किस तरह हुई, वो तो अपनी जगह पे वो ख़त्म हो गई, और रसूलुल्लाह की तालीम के मुताबिक एक अखलाक का दिखाना फ़र्ज था, एक ज़िम्मेदारी थी। और बाद में उन्होंने 2 घंटे एक ब्रॉड लगाई जिसके अंदर पोर्नोग्राफी, पोर्नो इंडस्ट्री के भी तमाम अल्फाज इस्तेमाल किए गए, बल्कि इम्तियाज़ भाई उसका टाइटल वीडियो का ये बनाया गया कि हार्डकोर जवाब आपका टाइमर लगा हुआ है, 5 मिनट्स काउंटडाउन ठीक है, टाइमर दैट्स चल रहा ओके। है। हार्डकोर फोर प्ले, चिकनी चंबेली, बिग डैडी, मतलब इस तरीके से इस्लाम को रिप्रेजेंट किया गया, दलाइल की शक्ल में नहीं। उस छोटी सी गुफ्तगू के बाद उस इंसान को गालियां निकालने में, मतलब कि इस्लाम की जीत किस तरह सेलिब्रेट की गई, एक आम फहम लफ्ज़ है कि हमने उसको रगड़ रहे हैं, हम उसकी मंजी ठोक रहे हैं। मतलब ये अल्फाज दुनिया के आगे पेश किए गए कि ये हम इस्लाम का दिफा इस तरह करते हैं, किसी भी इंसान की तजलील करके, दलाइल दे के नहीं। हमारे पास दलाइल हैं या नहीं हैं, वी डू नॉट केयर, बट हमारे लिए मंजी ठोकने का मतलब है कि हम गालियां निकालेंगे, और उसको हमने नाम दिया हुआ है जश्न, जीत का और जश्न का। और इम्तियाज़ भाई, बहुत ज़्यादा अफसोस के साथ मैं कहूँगा कि आपने भी उसको इस बात पे मुबारक दी कि तुम मंजी ठोक के आए हो। तुमने एक गालियों की सीरीज स्टार्ट की है, और आईडी भी क्या रखी, आमिर हक अनसेंसर्ड 18+। ये थी इस्लाम की फतह। देखें, आप अपनी ज़ात तक जिस अंदाज में सोचते हैं, वी डू नॉट केयर, बट जो जनरल परसेप्शन है उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। और फिर इससे भी आगे बात जब आगे चलती है तो आपने स्पेशल उसको अपनी ब्रॉड पे बैठा के रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करवाई। और क्या गुस्ताखी करवाई, मैं अगर आप कहते हैं शेख साहब ज़रा सुनवा दें ताकि जो मेन मुद्दा है वो भी सामने आ प्ले ना जाए। करें, सबको पता है, प्लीज प्ले ना करें। नहीं, वो ज़रूरी है अफजल साहब, ज़रूरी है ताकि उसके अल्फाज जो हैं वो इधर उधर ना जाएं। शेख साहब, वो ज़रा ऑडियो, बिल्कुल 1 मिनट की ऑडियो है, सिर्फ 1 मिनट से भी कम वक्त की है, जिसके अंदर आप देखें कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या आखिर में अल्फाज इस्तेमाल किए। शेख साहब सुना दें ज़रा। मैं सुनवा देता हूँ जवाब भाई। मैं इसको पिक कर रहा हूँ, दीजिएगा 1 मिनट। सिर्फ
सिर्फ मुझे ये बंदा ये बताए कि क्या इसमें ये कर्टसी है, क्या इसमें ये गर्ड्स हैं कि ये बताए कि अवैस इकबाल को ये यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकता है? अगर नहीं कर सकता तो क्या इसमें इतने गट्स हैं कि ये अवैस इकबाल जिसका नाम जपता है ये, और जिसकी जनाब यहाँ पर ये खुलकर मैं कहूँगा धल्लागिरी करता फिर रहा है। लोगों के नबी ने 9 साल की बच्ची से शादी की। मतलब है 9 साल की बच्ची से शादी की, तेरी ऐसी की तैसी कुत्ते के पिल्ले, तुम लोगों को मुझे ट्रीट करना आता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 साल की हजरत आयशा से शादी की। तेरे अवैस इकबाल की तरह खिंजीर का और हराम का जना हुआ नहीं है वो। मैं इसको पिक कर रहा हूँ। जज़ाकल्लाह। मेरा अभी भी टाइम है। इम्तियाज भाई बता दीजिएगा कि अवैस इकबाल और ये जो सोल्जर आया था ये और आमिर हक की ज़बान में कोई फ़र्क नज़र आया आपको? कोई डिफरेंस मुझे बता दीजिएगा, सवाए इस चीज़ के कि आप लेबल दें कि एक ईमान वाला है और एक गैर ईमान वाला है। कोई इनकी ज़बान के अंदर फ़र्क नज़र आया आपको? जिस तरह की बाजारी ज़बान इस्तेमाल करके इस्लाम को रिप्रेजेंट किया जाता है, ये तालीम है इस्लाम की। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने उसका रिस्पांस देखा है जो उसने भेजा है कि ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुजाहिद हैं, सिर्फ यही मिला था जिनके पास ये अखलाक है, वो तो जी थैंक मानते यू। नहीं है। जी थैंक यू जज़ाकल्लाह। जी, मैं टाइमर आपका 5 मिनट्स। जी इम्तियाज भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मैं सबसे पहले तो बता दूं कि मैं यहाँ पे इनविटेशन पे आया हूँ और कुछ मामला डिस्कस हो रहे तो उस हवाले से जो कुछ अपना मौक़िफ़ वो रखूँगा मैं। एक उसूली बात सबसे पहले वाज़ेह कर दूं कि मैं यहाँ पे किसी आदमी को किसी चीज़ की कोई सफाई देने नहीं आया। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, अफजल साहब के अलावा बात कर रहा हूँ मैं, उनको अपने किसी मुसलमान भाई की या इस्लाम के मामलात की मैं यहाँ पे सफाई देने आऊँ, ये बात मेरे ईमान के मुनाफी है, ये ईमानी गैरत की मुनाफी है, ये इस्लाम के भी मुनाफी है। ये सारे हमारे अंदरूनी मामलात हैं इस्लाम के, जो वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। एक तो ये बात उसूल के तौर पे समझ लें कि मैं यहाँ पे बिल्कुल भी कतअन किसी आदमी को कोई सफाई देने नहीं आया। ये तो पहली बात है, ये उसूली बात है, ठीक है, इसको आपने उसूल के तौर पे सामने रखना है। अच्छा, अब उसके बाद आते हैं दूसरी बात पे कि हम मुसलमानों को कहा जा रहा है कि जी इस्लाम के हवाले से इसका जो इमेज है वो क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह अदना दर्जे में सही, लेकिन इस्लाम को मानने वाले कमज़ोरी ईमान के साथ ही सही, कमज़ोरी अमल के साथ ही सही, इस्लाम हमारा है और हम इस्लाम के हैं, ठीक है। और ये सारे हमारे लोग इस्लाम के बारे में कैसे सोचते हैं, हमें इस्लाम के इमेज को बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलतियां हमसे होती हैं या क्या, ये सब के सब मामला हमारे अंदरूनी हैं। तो जो लोग इस्लाम के बाहर हैं ना, उनका ताल्लुक इस बात से कोई नहीं है। हाँ, जिस दिन आपको अवैस इकबाल आके कहे कि भाई कादियानियत या अहमदियत के हवाले से उसको गजंद पहुंची है, तो आप उससे बात कीजिएगा। तो लिहाजा आपने ना ये बात बिल्कुल जुदा रखनी है। बहसीयत इंसान आप लोगों का एहतराम वो हम करेंगे और इंशाल्लाह वो हमारा फ़र्ज़ बनता है। लेकिन जहाँ तक बात है ना कि इस्लाम की, आप लोग इस्लाम से बाहर खड़ा हुआ एक ग्रोह हैं, ठीक है। तो ये आपने ये नहीं करना कि जी इस्लाम का ये मामला हो गया, इस्लाम के बारे में क्या लोग सोचेंगे, इंशाल्लाह वो हम उनसे निबट लेंगे जो इस्लाम के बारे में सोचते हैं। हम उनसे इंशाल्लाह इल्मी मैदान में वहाँ पे खड़े हैं और इंशाल्लाह अल्लाह की तौफीक से खड़े रहेंगे। अच्छा, उसके बाद जनाब अभी अगर किसी को है इस हवाले से जुस्तजू, तो बात इस पर होनी चाहिए, एक है मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लाम के उसूल हैं कि भी अगर एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, आपके मुबारक हरम, आपकी इज़्ज़त व नामूस, इन चीज़ों के ऊपर हमला आवर हो जाए गुफ्तगू के दौरान, तो इस्लाम की तालीमात क्या हैं, फिर बंदा क्या करे। जज्बात तो होते हैं, एक है इसके बारे में इस्लाम के मामलात। इसी तरह आपका एक ग्रोह है कादियानियत या अहमदियत, जिसको आप उसको अहमदियत कहते हैं, हम उसको कादियानियत कहते हैं। तो हमने ये देखना है कि इस तरह के मामलात जब हो जाएं, जब किसी से गुफ्तगू करते हुए या गुफ्तगू के अलावा भी कोई आदमी इस्लाम पे हमलावर हो गया है, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे हमलावर हो गया है, तो उसके साथ कैसे मामला किया जाए, उसमें कुरान और सुन्नत की क्या तालीमात है वो हमारे दीन के अंदर मौजूद हैं।
ایک اس کے بعد ہے آپ کا مذہب جو ہے، جس کو آپ احمدیت ہم اسے قادیانیت کہتے ہیں، جو اسلام سے باہر کی ایک چیز ہے۔ آپ نے بتانا ہے کہ آپ کی اس آئیڈیالوجی کے اندر اس طرح کے لوگوں کے بارے میں کیا ان کا حکم ہے، اور اس طرح کے لوگوں کے بارے میں آپ کیسے ان سے ڈیل کرتے ہیں، یہ آپ نے اپنے مذہب کے حوالے سے بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر کسی کو اس گفتگو میں، یہ ہے ایک اصولی گفتگو کہ ہم جب اس بات کو دیکھ لیں گے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اصولی اعتبار سے اگر کسی نے اس طرح کا معاملہ آپ کے ساتھ کر دیا ہے، تو آپ نے کیسے اس کے ساتھ بات کرنی ہے، کیسے آپ نے اپنے آپ کا نیویگیٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ کے اینڈ سے آپ کے دھرم کے اندر یہ ساری چیزیں کیسے ہیں، تو آپ ڈسکس کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اچھا جی آپ کے مذہب کے اندر یہ اصول ہیں اور اسلام کے اندر یہ اصول ہیں، پھر اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو اسلام سے ایک باہر کھڑے ہوئے گروہ کے طور پہ اپنے ہمیں اصول بتائیں کہ اس طرح کے معاملات میں آپ کی کتابوں میں، آپ کے لٹریچر میں کیا اصول لکھے ہوئے ہیں، اور مجھ سے پھر پوچھیں کہ اسلام میں کیا اصول ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا، اس کا ہم پھر موازنہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ موضوع بالکل ہو سکتا ہے۔ اور 30 سیکنڈ ہے، چلیں میں ایک بات اور کر دوں، وہ بات یہ ہے کہ جواد صاحب نے شروع میں ایک بات کی کہ جی ہم میں اور آپ میں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بالکل بھی کامن نہیں ہے۔ آپ کے مذہب کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نعوذ باللہ من ذالک محمد رسول اللہ ہونے کے دعوے دار ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے آپ کے درمیان کچھ بھی کامن نہیں ہے، تو یہ آپ نے بات دوبارہ ریپیٹ بھی نہیں کرنی۔ شکریہ جی۔ جی تھینک یو جی جزاک اللہ، میرا ٹائم لگا دیں عبدالبلیغ صاحب۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ نے اپنے عقیدے اپنی سمجھ کے حساب سے بات کی ہے، میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں، اور آپ نے اپنی سمجھ سے اپنی جو بھی آپ کا فہم ہے اس میں یہ کہا کہ میرے اور آپ کے اندر رسول اللہ، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کامن نہیں ہیں۔ ظاہر ہے آپ نے کسی اپنے عقیدے کی بنیاد پہ کی ہے۔ مجھے تو میرا تعارف تو واضح طور پہ امتیاز صاحب کے پاس ہے، انہوں نے مجھے احمدی کر کے بھی پکارا، احمدی مسلمان، میں تو مسلمان ہوں، اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، غالباً یہ بھی سمجھتے ہوں گے اپنے آپ کو مسلمان، لیکن مجھے ان کا تعارف نہیں ہے۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا، بلکہ اگر ادھر 9 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اوپر پینل پہ، اگر کوئی بندہ کسی کو پتا ہو کہ امتیاز صاحب کا تعارف کیا ہے سوائے اس کے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں جس طرح میں کہتا ہوں اپنے آپ کو مسلمان، اگر کسی کو معلوم ہے تو ضرور مائک کھول کے میں اجازت دوں گا کہ وہ مجھے امتیاز صاحب کا تعارف دے دے، اور میں امتیاز صاحب کے آگے یہ سوال رکھوں گا، امتیاز صاحب اپنا تعارف تو کروائیں، پتہ تو چلے کہ آپ اسلام کے کس نکر سے، کس کارنر سے آپ کا تعلق ہے، کون کون آپ کو بھی کافر سمجھتا ہے، یا کس کس کو آپ کافر کہتے ہیں، وہ اسلام کا دائرہ اپنا ڈیفائن تو کریں مہربانی کر کے۔ مجھے تو میری جتنا عرصہ ہوا ہے آپ کو سنتے ہوئے، مجھے تو آج تک نہیں پتہ چلا کہ آپ کا سرکل ہے کون سا۔ مجھے بھی تو پتہ چلے وہ کون سا سرکل ہے اسلام کا، وہ کون سا سرکل ہے مسلمان کا جس کے اندر بیٹھا ہوا بندہ مسلمان ہے اور باقی اس سے باہر ہیں۔ تو مہربانی کر کے اگر آپ اس بات کا جواب نہیں دیں گے تو میں اس گفتگو کو ادھر ختم کروں گا کہ آپ کو اپنا تعارف کروانا پڑے گا، ہمت کیجئے گا، یہ آپ کے ایمان کے اوپر میں سوال کر رہا ہوں کہ اپنا تعارف کروا دیں، ہمیں ضرور پتہ چلے سب کو کہ آپ مسلمان بھی ہیں کہ نہیں۔ تو مہربانی، کیونکہ آپ جن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ تو بہت سارے لوگوں کو دائرہ اسلام سے نکالتے ہیں، وہ تو بہت سارے لوگوں پہ کفر کا الزام لگاتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے اوپر بھی کسی نے کفر کا الزام لگایا ہوا ہے؟ یہ سرکل ہے کدھر؟ آپ نے تو بڑا بلنٹلی مجھے اس دائرے سے باہر نکال دیا، میں آپ کے دائرے کو تو دیکھوں کہ آپ ہیں کس دائرے کے اندر۔ اپنے آپ کو کہیں آپ اپنے فہم سے اپنے تائیں 4 لوگوں کو اکٹھا کر کے اسلام کے دائرے میں تو نہیں سمجھ رہے۔ امتیاز صاحب بڑا ایزی ہے، یہ خدائی کا دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے میرے پیارے بھائی، آپ تو دلوں کے اندر جھانک کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں، لیکن ہمیں بھی تو پتہ چلے آپ کون ہیں۔ تو برائے مہربانی اب اپنے ٹائم پہ صرف ایک بات کا جواب دیجیے گا اس گفتگو کو اگر آپ نے آگے چلانا ہے کہ آپ کی آئیڈینٹی کیا ہے۔ کیا میں آپ کو شیعہ مسلمان لوں؟ کیا میں اس اسکول آف تھاٹ سے آپ کا تعارف سمجھوں؟ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ، اور میرے عقیدوں کے مطابق آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا جانتے ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں،
وہ تو صاف طور پہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے علاوہ جتنے بھی انبیاء ہیں، بھلے وہ حضرت موسیٰ ہوں، حضرت ابراہیم ہو، حضرت ہارون ہوں، حضرت عیسیٰ ہوں، ان کے امام جو ہیں ان سے افضل ہیں، اور ان کے پاس خدا تعالیٰ نے ان کو ساری جو خدا کی علم غیب ہے وہ دیا ہوا ہے، اور رسول اللہ کے پیرلل کھڑا کرتے ہیں ان کو۔ یہ آپ کا دائرہ کدھر ہے؟ یہ ہے کس جگہ پہ؟ اس کی لوکیشن تو بتائیں اپنی، ہم بھی جائیں اس اسلام کے اندر جس اسلام میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، اب میں اپنا ٹائم چھوڑتا ہوں۔ اگر آپ نے کوئی لیفٹ رائٹ دائیں بائیں، کیونکہ آپ نے سوال اٹھایا ہے ایمان پہ، آئیڈینٹی پہ، میری آئیڈینٹی تو میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں، میں ایک احمدی مسلمان ہوں، میرا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور میں جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتا ہوں، جن کا خلیفہ پانچویں خلیفہ حضرت مرزا مسرور احمد عید اللہ تعالیٰ ہیں۔ میں اپنے آپ کو حقیقی اسلام کے دائرے میں سمجھتا ہوں۔ اپنا تعارف کروا دیجئے، مہربانی، جزاک اللہ۔ جی اچھا، میں یہاں پہ جواد صاحب ماڈریٹر رائٹس کو یوز کرتے ہوئے میں آپ سے یہ انڈلج کروں گا کہ کیا آپ چاہیں گے کہ امتیاز صاحب جو کرنٹ نیرو ہم نے ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے انوائٹ کیا تھا، وڈ یو لائک ٹو پروسیڈ آن دیٹ اسپیسیفک ٹاپک، افضل بھائی، یا اس کے اوپر میں عرض کر دیتا میں ہوں، کوئی سوال کر دے میں پھر سوال مجھے کر پھر دیتا میرا ہوں، آپ ٹائم، کی مرضی ہے، مجھے پھر آپ دیجیے کی گا ٹائم۔ بالکل بالکل آپ کی مرضی ہے، آپ نے جیسے بھی کرنا ہے، اٹس اپ ٹو یو۔ میں صرف ماڈریٹر کا رول ادا کرتے ہوئے یہاں سے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ چونکہ سائیڈ ایشو ہے اور لارجر ایشو ہے جو آپ نے اٹھایا ہے، جس اسپیسیفک موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے انہیں انوائٹ کیا تھا، وڈ یو لائک ہم ٹو کنٹینیو آن دیٹ فار دا پبلک انٹرسٹ، اور ڈو یو وانٹ ہم ٹو انڈلج ود دا سیکنڈری ایشو یو جسٹ ریزڈ؟ افضل یہ آپ کی بھائی، اپنی چوائس ہے، بالکل میری رائٹس بات سن لیں، آپ دونوں کے ہیں، آئی کین ناٹ ڈیسائیڈ، ہم آئی نے ایم ان اونلی کو بلایا جی تھا پلیز ہم نے ان کو بلایا تھا اسی ٹاپک پہ بات کرنے پہ، جی لیکن انہوں نے صاف طور پہ کہہ دیا ہے کہ یہ والا معاملہ صرف وہ بندہ ڈسکس کر سکتا ہے جو اس دائرے کے اندر ہو جو اسلام کا دائرہ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ تو صاف طور پہ انہوں نے کہہ دیا کہ میں نہیں، کیٹاگوریکلی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ اسلام کا انٹرنل معاملہ ہے، یہ اس کو آپ حلال گستاخی کہہ دیں۔ یہ میں اپنی طرف سے ایک ٹرم کوائن کر رہا ہوں، سننے کو ملتی ہے کہ یہ انٹرنل معاملہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حرمت ہے چلے اگر وہ ان سے انٹرنل پوچھ لیں معاملہ ہے، کہ تو یہ اگر ان سے چیز میں پوچھ لوں اس کہ پوائنٹ وہ پہ یہ لے پروسیڈ کے کرنا آئیں گے۔ چاہتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، اگر وہ اگر وہ پروسیڈ کرنا کرنا چاہتے چاہیں ہیں تو اس نیبرہڈ پوائنٹ کے اپنی آئیڈینٹی ریویل کریں۔ اگر آپ کو پتہ ہے آپ بتا دیں ان کی اوپر آئیڈینٹی کیا ہے۔ یہ نہیں، وہ دو سیپریٹ چیزیں ہوگی، چلیں ان کی مرضی ہے، آپ دونوں کی مرضی ہے، آئی ول پٹ۔ جی امتیاز بھائی، آپ کے سامنے مدعا ہے کہ آپ کیسے پروسیڈ کریں گے؟ تھینک یو، جی میں آپ افضل کا بھائی، ٹائم پہلے لگاتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ میرے 5 منٹ لگائیں، جو انہوں نے بات کی اس کو پہلے میں ایڈریس جی جی کر لوں۔ ایبسولوٹلی، جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی مسئلے پہ بات کرنے کی نا اصولی بات کی جاتی ہے۔ میں نے ان کے سامنے کہا ہے کہ یہاں پہ ایک اصولی گفتگو کی جائے، مجھ سے پوچھا جائے، اور پھر میں ان سے پوچھوں کہ ان کے دھرم کے اندر کیا چیزیں ہیں۔ جس طرح اسلام کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے شاعر پہ اگر کوئی بندہ حملہ آور ہو جائے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کی طرف اپنے ناپاک ہاتھ اور اپنی زبان کو دراز کرے، تو اس کے ساتھ ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ میں اس میں اسلام کے بارے میں بتاؤں گا، اب آپ اپنے دھرم کے بارے میں بتائیں، اس میں تو کوئی ایسی یہ اصولی بات ہے۔ پھر فیصلہ ہوگا کہ بھی اب جو اسلام کے اندر جو کھڑا ہوا شخص ہے عامر حق، کیا اس نے اسلام کے تعلیمات کے مطابق ایڈھیر کیا کہ نہیں کیا۔ تو لہٰذا ایسے ہوتی اصولی گفتگو، تو آپ نے اپنے دھرم کے اصول بتانے ہیں، ٹھیک ہے، چونکہ آپ کے جو مذہب کے جو بانی تھے مرزا غلام احمد قادیانی، انہوں نے مختلف مذاہب سے انڈلج کیا ہے، انہوں نے ہندوؤں سے انڈلج کیا، عیسائیوں سے انڈلج کیا، انہوں نے اسلام کے ماننے والے علماء سے انڈلج کیا، تو ہمیں تو پتہ ہے کہ انہوں نے کیسے انڈلج کیا، ان کے کیا اصول تھے، انہوں نے لکھا ہوا ہے، تو وہ آپ لائیں سامنے تاکہ ہم دیکھیں کہ کیسے انڈلج کرنا۔ تو یہ اصولی گفتگو ہم نے ٹاپک بھی کرنی ہے، ایک بات۔ اچھا، دوسری بات یہ انہوں نے کہا جی کہ میں نے ان کو جو ہے نا وہ احمدی پکارا، تو بالکل میں نے تو ٹھیک کہا ہے نا، مطلب آپ کے جو دھرم کے بانی ہیں مرزا غلام احمد قادیانی، جن کو آپ کسی احمد نام کے کسی رسول کے حوالے سے آپ پکارتے ہیں، تو یہ دھرم آپ کہیں نا، ہمارے ہاں ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں محمد و احمد، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ٹھیک ہے، تو یہ آپ اپنے سامنے رکھیں بات کو۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے کہا جی کہ تعارف کروا دیں، ٹھیک ہے۔
اب میں نے تعارف کروانا ہے اور انہوں نے تھوڑا سا ہمت کر کے نا اس تعارف کے اوپر اپنا یا تو کہنا ہے کہ یہ جو امتیاز نے بات کی ہے یہ غلط ہے یا کہنا ہے صحیح ہے۔ میں اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی اجماعی عقائد ہیں، جو ان کے اعمال ہیں، جو ان کے شعائر ہیں، میں ان ساروں کے ساروں پہ ایمان رکھتا ہوں اور اپنی استطاعت کے مطابق ان کے اوپر عمل پیرا ہوں۔ اب جو آدمی اہل سنت والجماعت کے عقائد، جو ان کے اجماعی اتفاقی عقائد ہیں اور کتابیں چھپی ہوئی ہیں، وہ لکھے ہوئے موجود ہیں، وہ انشاءاللہ مطالبے پہ پیش کی جا سکتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سے عقائد پڑھتے جائیں گے اور اس کو ٹک کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ عقائد کی جو معتبر امہات الکتب موجود ہیں، اسی طرح اعمال کے حوالے سے بھی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں اس کے اوپر کھڑا ہوں۔ اب جو آدمی اہل سنت والجماعت کے ان عقائد اور اعمال کے اوپر کھڑا ہو، اس آئیڈینٹی والے شخص کو یہ کیا کہتے ہیں، اب مجھے بتا دیں آپ آ کے یہ، تاکہ میں اس پہ اگلی بات میں اس پہ کر سکتا ہوں، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، پھر نا یہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ آپ ان کے ساتھ کیا کریں جواد صاحب، کہ جو الحمدللہ میرا سبجیکٹ ہے قادیانیت احمدیت، میرا سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کے مذہب میں آپ نے کہا کہ جو مسلمان یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا مرزا غلام احمد قادیانی کو نہیں مانتا، وہ کافر نہیں، پکا کافر، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ پتہ نہیں کہاں پہ یار آپ کس طرح کی باتیں آپ کر لیتے ہیں، میں تو حیران ہوتا ہوں۔ اچھا، یہ تو دائرے سے نکالنے کی بات بھی آپ کو بتا دی۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ دلوں میں جھانک لیتے ہیں۔ میرے محدود مطالعے کی حد تک صرف ایک ہی دھرم ایسا ہے کہ جو ظاہر و باطن پہ فتویٰ لگاتا ہے، اس دھرم کا نام قادیانیت احمدیت ہے۔ آپ کے مرزا صاحب کے بیٹے نے کہا کہ مرزا غلام قادیانی کا انکار جو ہے وہ اس کو کرنے سے بندہ ظاہراً بھی کافر باطناً بھی کافر، یہ لیں، انہوں نے باطن میں جھانک لیا تھا۔ اب بتائیں نا ذرا، دلوں میں جاگنے کی باتیں آپ کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جناب ہاں اب دوبارہ آ جاتے ہیں اصل بات کی طرف۔ تو اب آپ کو تعارف کروا دیا، آپ نے بتانا ہے کہ اس تعارف کے شخص کو آپ کیا سمجھتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے اجماعی عقائد جو ہیں ان پہ اوپر کھڑا ہوا شخص، ان کے اعمال کے اوپر اپنی استطاعت کے مطابق جو چلنے والا بندہ ہے، اس کو آپ کیا سمجھا جاتا ہے، اس کا ذرا مجھے نام بتائیے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ امتیاز یہاں پہ گفتگو کرنے ہی آیا ہے اور موضوع کے اوپر گفتگو کرنا ہے، لیکن گفتگو میں ہمیشہ پہلے اصول کچھ طے کیے جاتے ہیں کہ بھئی یہ جو مسئلہ ڈسکس کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں ادھر کیا اصول ہیں اور ادھر کیا اصول ہیں۔ آپ مجھ سے پوچھتے جائیے گا، میں آپ سے پوچھتا جاؤں گا، ہم ٹک کرتے جائیں گے، پھر دیکھیں گے کہ آپ کے دھرم کے اصول کیا ہیں اور اسلام کے اندر کیا اصول ہیں۔ شکریہ جی۔ جی جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امتیاز صاحب شاید آپ سنتے نہیں ہیں، میرے پیارے بھائی تھوڑا سا سن لیں، بات کو سمجھیں۔ میں تو ٹاپک سے ہٹ ہی نہیں رہا، میں تو اصولی بات کر رہا ہوں، اور میں نے جو اصول پیش کیا ہے ان کے امتیاز صاحب اپنا تعارف کروائیں۔ آپ تو اس طرف گئے ہی نہیں ہیں اپنا تعارف کروانے کہ آپ کس مندر کے مولوی ہیں، کس چرچ کے پادری ہیں، آپ کس سیناگول کے یہودی ہیں، آپ ابھی تک تو آپ نے کوئی تعارف نہیں کروایا۔ مجھے کیا پتا آپ کون ہیں، میں نے تو کہا نیچے بیٹھے ہوئے 9 بندوں میں سے اگر کسی کو پتا ہے اس بات کا کہ یہ امتیاز ڈائلاگ ود امتیاز کی آئی ڈی والا شخص جو آ کے بیٹھا ہوا ہے، یہ مندر سے آیا ہے، چرچ سے آیا ہے کہ سینیگال سے آیا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں اسلام سے میرا تعلق ہے، بتا نہیں رہا کہ یہ ہے کون، اپنی آئیڈینٹی ریویل نہیں کر رہا۔ اور دیکھیں کہ یہ باتوں سے ٹاپک سے ہٹ رہا ہے۔ ٹاپک کیا تھا کہ عامر حق کو بٹھا کے امتیاز نے رسول اللہ کی گستاخی کروائی، جس پہ اس نے کہا تھا کہ مسلمان صرف حق رکھتا ہے کہ وہ گستاخی کو حلال کرے کہ گستاخی کو گستاخی کے، کس گستاخی کو وہ مانے گا، کس گستاخی کو وہ جانے دے گا۔ اگر واقف کار بندہ ہے تو جانے دو، غریب بندہ ہے تو پکڑ لو۔ یہ انہوں نے کہا تھا کہ مسلمان کے سرکل کے اندر جو بندہ بیٹھا ہوگا وہ کرے گا، جس پہ میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ بھائی اپنا تعارف کروا دیں۔ اب مزے کی بات آپ دیکھیں کہ مندر کے لوگ، یہ مندر میں بیٹھے ہوئے جو مولوی ہیں، ٹلیاں بجانے والے، گھنٹیاں بجانے والے، کیونکہ ان کے دھرم کے اندر ہو سکتا ہے کہ ان کی جو گیتا پڑھتے ہیں، بھگوت گیتا پڑھتے ہیں، یا جو بھی پڑھتے ہیں، جو ان کے وہ جو مندروں میں اورنج کلر کے کپڑے پہن کے ننگے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے استادوں میں سے کسی نے ان کو کہا ہو کہ بھائی پیارے بھائی تم یہ بات تسلیم نہ کرنا،
अपना अकीदा ना बताना। और देखें इन्होंने कितनी खूबसूरती से लोगों की आंखों में धूल झोंकी है। कहते हैं कि मैं तमाम अहले सुन्नत के इजमाई अकीदे को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वाह वाह इम्तियाज साहब, इजमाई अकीदे, इख्तलाफी अकीदे कौन से हैं? ये क्या आपने नई टर्म निकाली है, इजमाई अकीदों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इख्तलाफी अकीदों का क्या करना है? वही तो इख्तलाफी अकीदे आपको सर्कल से बाहर निकालेंगे। मुकम्मल आप खुद तस्लीम कर रहे हैं कि मैं मुकम्मल तौर पे मुसलमान नहीं हूँ, सिर्फ इजमाई, कुछ इजमाई, वो पता नहीं एक हैं कि दो हैं कि तीन हैं, ये भी नहीं पता। वो बताते जाइएगा, टिक टिक करते जाएंगे कि मंदिर में बैठा हुआ बंदा जो है उसके इजमाई अकीदे बाकियों से कितने मिलते हैं। ज़रा इख्तलाफी अकीदे भी बयान कर दें कि वो कौन से इख्तलाफी अकीदे हैं जिनकी वजह से वो आपको भी काफिर कहते हैं और आपको भी उस सर्कल से बाहर निकालते हैं। आप क्यों लोगों को धोखा देते हैं इम्तियाज साहब? मैं असूली तौर पे मैंने असूली बात की है और आपसे आपकी आइडेंटिटी पूछ रहा हूँ, और आप टॉपिक को डाइवर्ट करने के लिए सिर्फ अल्फाजी बातें, इजमाई अकीदा, सारे सुनने वाले सुन लें, 130 बंदे बैठ रहे हैं, ये कहते हैं मैं इजमाई अकीदे को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इतनी भी हिम्मत नहीं पड़ी कहने की कि मैं तमाम अकीदों, तमाम फिरकों के तमाम अकीदों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पता है ना कि जो इख्तलाफी अकीदे हैं वो मुझे उठा के बाहर फेंकेंगे मंदिर में से, वो मंदिर में भी नहीं बैठने देंगे। मेरे प्यारे भाई, अपना तारुफ करवाएं, ये इतना मुश्किल सवाल नहीं है। और दूसरा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बताएं कि आपने जो आमिर हक को बैठा के रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करवाई, उस पे आप क्या कमेंट देंगे? ये छोड़ें मंदिर शंदर वाली बातें, आपकी आदत है ये मंदिरों वाली बातें करना और ये वाली करना। पंडित इम्तियाज साहिब, ये छोड़ें पंडित पुना और सीधा सीधा आएं और बताएं कि रसूलुल्लाह की गुस्ताखी क्यों करवाई है आपने। अगर आप अहमदियत पे रिसर्च रखते हैं और अपने आप को कारीगर समझते हैं ना, तो मैं मौलवियों का कारीगर हूँ, मैं मौलवियों को ठीक करता हूँ। आप जैसे पंडित जो मौलवी बने हुए हैं, मैं उनको ठीक करता हूँ। और ये चीज़ जहन में रखिएगा कि ये अल्फाज आपका धर्म आपको सिखाता है, आपने मुझ पे किए और मैंने आपकी तरफ लौटाए, इसलिए मेहरबानी करके अपना तारुफ करवा दें। जज़ाकल्लाह। और आमिर हक की गुस्ताखी पे कमेंट करें बात। टाइम लगा दिया अफसर साहब। अफजल भाई टाइम जी लगा दिया। जी 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 टाइमर का इशू हो रहा है, इधर से एंड होगा तो मेरा ख्याल है वो ओके। टाइमर में इशू आ गया है। जी आ गया, ठीक है, ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहली बात तो चलो कब का हमें एक उसूल तो मिला, इन्होंने इतनी जो गुफ्तगू की है, अब आप सब लोग सुनिएगा, इनके धर्म का एक उसूल आपको मिला। ये जवाद साहिब इनके धर्म के एक आम मुबल्लिग हैं, ठीक है। सिर्फ मैंने इन पे 4 सवाल उठाए हैं, तो देख ले जो इन्होंने इल्काबात और जनाब ये नंगा बैठा हुआ फलाना धमकाना, आप अंदाज़ा करें। ये आप मुझे बताएं कि जब इनके धर्म का जो मेन बंदा है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहिब, जब उनके ऊपर कोई बात करेगा तो खुद सोचे ज़रा फिर ये किन हदों को फैलाएंगे, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं ज़रा। अच्छा, एक बात बड़ी ना इंटरेस्टिंग हुई, मैं सोच रहा था कि ये जवाद साहब इतनी वो मंदिरों शंदरों वाली बातें, अब सब लोग बताएं यार कि आपके मज़हब के जो बानी हैं मिर्ज़ा साहिब, जो खुद को आर्यों का बादशाह पता नहीं गीता में जिक्र है और कृष्ण का अवतार, मुझे बताएं कि ये सारे मामला तो आपके बानी के अंदर हैं, ठीक है। तो वो इसीलिए मैं हैरान था कि इतनी मालूमात जो है ना, ये सारी जो इस्तिलाहात आपने इस्तेमाल की कैसे मतलब की हैं, तो समझ आने वाली बात है, ठीक है। इन सारे इल्काबात से जब आपने मुझे नवाजा तो उस वक्त मुझे समझ आ रही थी बात ये वाली। अच्छा, अब देखें ज़रा, सब लोग देखें, ज़रा सुनिएगा तवज्जो से इस बात को। अहले सुन्नत वल जमात के जो इजमाई इत्तिफाकी अकायद आमाल पे चलने वाले शख्स को इन्होंने क्या इल्काबात दिए हैं? मंदिर में टलियां बजाने वाला, नंगा बैठा हुआ, ठीक है। ये इल्काबात किसको दिए हैं? अहले सुन्नत वल जमात के साथ के इजमाई इत्तिफाकी अकायद और आमाल पे खड़े शख्स का स्टेटस इनके धर्म में ये है।
اب انشاءاللہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے جو بانی تھے وہ اکثر اپنے آپ کا تعارف اسی طرح کروایا کرتے تھے. تو یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ صرف مجھے نہیں القابات سے نواز رہے. اب دیکھیں نا جذبات کے اندر ذرا بعض دفعہ آدمی پھر وہ ادھر ادھر نکل جاتا ہے نا، تو آپ اندازہ کریں کہ جذبات کی رو میں ایسے بہہ گئے کہ ان کو یہ بھی نہ یاد رہا کہ امتیاز جو اپنا تعارف کروا رہا ہے وہ تعارف تو وہ آدمی جس نے بعد میں یہ دھرم ایجاد کیا قادیانیت احمدیت کے نام سے، اپنا وہ تعارف تو وہ اس دھرم کو ایجاد کرنے سے پہلے کروایا کرتا تھے. مرزا صاحب اپنا یہی تعارف کروایا کرتے تھے، اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، حوالہ مطالبے پہ دے دیا جائے گا کہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ اہل سنت والجماعت کے عقائد اور اعمال کے حساب سے اپنا تعارف کرایا کرتے تھے وہ. اچھا، اس کے بعد جناب اب دوبارہ آتے ہیں اصل بات کی طرف. اچھا جی، اب چونکہ گفتگو ذرا اصل بات کی طرف جانے میں لوگوں کا ذرا وقت صرف ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ میں ہی کوشش کر کے اس کو نا اصل بات کی طرف لے کے جاتا ہوں. ذرا موضوع کے حوالے سے سوالات انشاءاللہ میں اٹھاتا ہوں، تو تاکہ ان کے دھرم کے حوالے سے پتہ چلے کہ ان کے دھرم کا اس کے بارے میں کیا اصول ہے، ہمیں کم از کم اصول تو پتہ چلیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی مذہب کی بڑی جو ہستی ہے، سب سے جو بڑی ہستی کسی مذہب کے اندر، انسانوں میں سے بات کر رہا ہوں، کہ اگر کوئی آدمی کسی مذہب کے اندر، کسی دین کے اندر جو ان کی سب سے بڑی ہستی ہے اس کے بارے میں اپنی زبان دراز کرے، تو ایسے شخص کو آپ حلال زادہ کہتے ہیں کہ حرام زادہ کہتے ہیں؟ یہ میرا پہلا سوال ہے. ٹھیک ہے، اب سوال پلیز آپ نے نوٹ کر تاکہ ہم مدعے پہ ساری بات ہماری چلیں اس کے بعد انشاءاللہ. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے دھرم کے مطابق اگر کوئی شخص کسی دوسرے دھرم جو ہے، جو دوسرے مذاہب ہیں، وہ جتنے مذاہب بھی ہیں، اگر آپ نے اپنے دھرم کا اصول بتانا ہے کہ آپ کے دھرم میں جتنے بھی دیگر مذاہب ہیں، ان مذاہب کے لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے وقت آپ کے کیا اصول ہیں. مثال کے طور پہ اگر اس مذہب کا کوئی آدمی کو تلخ بات کر دے تو آگے سے گالی نکالنی ہے، دعا دینی ہے، کیا کرنا ہے ان کو، مطلب ہے ان کی ماں بہن کو گالیاں نکالنی ہیں، ان کی عورتوں کو کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ ذرا بتائیے گا، کیونکہ آپ کے دھرم کے حوالے سے جب یہ باتیں ہمارے سامنے آئیں گی نا تو پھر ہمیں اس گفتگو کو نیویگیٹ کرنا آسان ہوگا. میں سوالات تو بہت سارے اب انشاءاللہ اب آگے اسی موضوع پہ جو ہمارا ٹاپک اس پہ چلنے ہیں، لیکن 2 سوالات دوبارہ ریپیٹ کر دوں. آپ کے دھرم کے مطابق اگر کوئی آدمی دیگر مذاہب کے لوگوں کے بڑی ہستیوں کے اوپر زبان دراز کرے، وہ حلال زادہ ہے کہ حرام زادہ ہے؟ پہلا سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے دھرم کے جو پولیمکس کے اصول ہیں، جو ڈائیلاگ ڈیبیٹ کے اصول ہیں، ان کے مطابق اگر کوئی دوسرے مذاہب کا آدمی تلخ زبان استعمال کرے، سخت کو جملہ کہہ دے، تو آگے سے اس کو دعا دینی ہے، گالیاں نکالنی ہے، یا ان کی عورتوں کو اور سب کو جناب صلواتیں سناتے ہیں آپ؟ بلکہ میں یہ لفظ لیتا ہوں واپس، کیونکہ لفظ بھی غلط العام ہے، صلوات لفظ واپس لیتا ہوں میں. اس کو آپ لوگ یار کیا کہتے ہیں؟ اس کے ساتھ بد زبانی کرتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں، دعا دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں آپ؟ شکریہ. یہ 2 سوال ہیں. شکریہ. جزاک اللہ. جی تھینک یو. جی دیکھیں، میرا ٹائم لگا دیں. سارے لوگ سن رہے ہیں، 140 لوگ سن رہے ہیں، ان میں بہت سارے عقل والے ہیں. آپ دیکھیں کہ امتیاز صاحب نے یہ لفظ دھرم والے اور یہ مندر والے شروع کیے. ٹھیک ہے، انہوں نے میرے مذہب کو دھرم کہا. میں رسول اللہ کا ماننے والا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا ماننے والا ہوں، میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں. اور انہوں نے یہ بات میری طرف منسوب کی کہ ان کا دھرم. میں نے وہی لفظ ان کی طرف لوٹائے. امتیاز صاحب، آپ جس دھرم سے ہیں نا، اس کا مظاہرہ تو ہم نے دیکھا ہے، یہ پچھلے 3 دن سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر سوائے پورنوگرافی کی گالیوں کے اس دھرم کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس مذہب کے پاس جو وہ پیش کر سکے. ثابت کیا. آپ اس چیز کو ڈیفینڈ کرتے، آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ آپ اس سٹائل سے خوش بھی ہیں، اور وہی آپ کا سٹائل ہے. اس مندر کے اندر، جس مندر کے اندر آپ پنڈت ہیں، اس کی تعلیم شاید ایسی ہی ہو. رسول اللہ کی تو تعلیم ہر کسی یہ نہیں ہے. میرے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر کسی یہ تعلیم نہیں ہے. میں تو جدھر اسلام کو ریپرزینٹ کروں گا ادھر دنیا کو دکھاؤں گا کہ یہ اصلی اسلام ہے. میں نے آپ کی طرف پہل نہیں کی. یہ چیز ذہن میں رکھیں، نیچے سننے والے بھی ذہن میں رکھیں. یہ امتیاز صاحب جو ہیں، یہ بار بار سوال، فلانا سوال، آپ کا مذہب. پیارے بھائی،
सिंपल सा सवाल था कि आपने आमिर हक को बैठा के रसूल अल्लाह की गुस्ताखी करवाई, जिसकी वजह से आप इधर बयान देने आए। उस पे आपने कहा कि मैं इस चीज़ पे कलाम नहीं करूँगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक मुसलमान कलाम कर सकता है इस पे, ये मुसलमान का इंटरनल मामला है। जिस पे सवाल पैदा हुआ कि इम्तियाज साहब अपनी आइडेंटिटी तो बताएं, मेरे प्यारे अपना मज़हब तो बताओ। ये इधर उधर वाली बातें, मेरे काबर ने क्या लिखा, आपके काबर ने क्या लिखा, आपके तो काबर का ही नहीं पता चला अभी तक। मुझे बात बताएं, आपकी किस बात पे जिरा करूं? आपने तो अपना तारुफ भी नहीं करवाया। तारुफ क्या करवाया कि मैं तमाम अहले सुन्नत, शिया तो गए ना अंदर से, शिया हजरात आप सबको मुबारक हो। इम्तियाज साहिब आपको तो उस दायरे से बाहर खड़ा कर दिया उन्होंने। जो फिरका मसलक अपने आप को शिया कहता है, वो तो आज ढोल और जाके बाहर फायरवर्क्स करे। इम्तियाज साहब ने आपको तो सर्कल से बाहर निकाल दिया, और फिर इन्होंने कहा कि अहले सुन्नत वल जमात के इजमाई अकीदे जिस पे मुत्तफिक हैं। तो मेरा सवाल था, सबको मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, मैंने एक आवाज़ उठाई, मैंने एक बयान किया ताकि लोगों को समझ लगे कि इजमाई अकीदों के अलावा इम्तियाज साहब वो इख्तलाफी अकीदे के हैं जिनकी वजह से आपको भी इस्लाम से बाहर निकाला जाता है, आपको भी उधर खड़ा किया जाता है जिधर शियों को खड़ा किया जाता है, जिधर अहमदियों को खड़ा किया जाता है। इम्तियाज साहब दुनिया को धोखा ना दें, आप एक्सपर्ट होंगे बातों में, आप टॉपिक को डाइवर्ट करने के एक्सपर्ट होंगे, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था मैं मौलवियों को फिक्स करने का एक्सपर्ट हूँ। मैं आपको मौजू से हटने नहीं दूंगा। मेरी तालीम, मैं जिस नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को का मानने वाला हूँ वही अखलाक दिखा रहा हूँ। आप क्या एथिस्ट, क्या दुनिया का कोई मज़हब मेरे सामने आ जाए, मैं रसूलुल्लाह की तालीम को नहीं छोड़ूंगा। और मेरे प्यारे 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 भाई, मैं तो आपको भाई कह रहा हूँ ताकि शायद आपको समझ लग जाए, अपना तारुफ करवाएं और आमिर हक की गुस्ताखी पे वो बयान दें, पता चले कि आप उसको गुस्ताखी समझते भी हैं कि नहीं। आपके नज़दीक देखें, दुनिया जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार कर रही है इस वक्त सुनना चाहती है कि इम्तियाज का क्या स्टैंड है इस पे। इम्तियाज साहब क्या समझते हैं? एक शख्स ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो बदज़बानी, वो अल्फाज इस्तेमाल किए जो उस हस्ती के साथ कोई सोच भी नहीं सकता, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जब वो ये लफ्ज़ सुनता है, और इम्तियाज साहब खामोश हैं और इधर उधर की बातें कर रहे हैं। इम्तियाज साहब क्यों लोगों के जज्बात के साथ खेलते हैं? किस मंदिर में बैठते हैं आप? उस मंदिर का एड्रेस बताएं, मैं अभी किसी को भेज के वेरीफाई कर लेता हूं कि इम्तियाज साहब इस मंदिर में बैठते हैं कि नहीं। ये कैसा धर्म है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं प्यारे? नीचे लोग बेताब हैं सुनने के लिए कि आप आमिर हक की गुस्ताखी पे क्या कमेंट देंगे, उसके हक में दलाइल पेश करेंगे कि वो जो लफ्ज उसने बोले थे वो बोलना जायज हैं कि नाजायज हैं, और क्या आपका अकीदा है कि जो गुस्ताखे रसूल होगा उसके साथ क्या सलूक होगा। आप मतई बनेंगे 295 सी के, 298 सी के, कि आप इसको जाने देंगे? तो मौजू पे दोबारा आइए कि आमिर हक की गुस्ताखी पे आपका क्या कमेंट है? जी टाइम हो गया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, चूँकि कुछ लोगों ने बाद में ज्वाइन किया होगा, तो मैंने इस बात को तो शुरू में यहाँ के एक उसूली बात, मैंने सबसे पहले अपना प्रिंसिपल मौक़िफ़ पेश किया कि मैं यहाँ पे किसी तौर पे भी अपने ईमान के मुनाफी समझता हूँ कि इस ग्रोह के अंदर आके मैं अपने किसी मुसलमान भाई की सफाई देने आऊँ। ठीक है, हाँ, हमारे उलमा यहाँ पे टिकटॉक पे भी मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वैसे भी मौजूद हैं। जब कोई आलिम दीन इस हवाले से बात करेगा तो इंशाअल्लाह वहाँ पे हमारे मुसलमानों के जो बाहमी मामलात हैं वो बिल्कुल डिस्कस होंगे। और आप देखिएगा, ये जिसका नाम आमिर हक है ना, अगर उसने गर्दन उठा के भी कोई बात, एक लफ्ज़ भी बोल दिया, मेरा नाम बदल दीजिएगा, लेकिन ये मुसलमान उससे पूछेंगे, ये मुसलमानों के मामलात हैं। आप कौन होते ये बातें डिस्कस करने वाले? एनी हाउ, आगे चलते हैं। अच्छा, एक तो ना चंद दिन पहले भी हालांकि आपको बड़ा अच्छा सबक मिला था, लेकिन आपने सबक सीखा नहीं है। ये बात रिकॉर्ड पे है कि आपने मेरे ऊपर एक तोहमत लगाई,
تہمت کو ویریفائی جب کیا گیا تو آپ جھوٹے ثابت ہوئے، پھر وہاں سے آپ نے اسی میں عافیت سمجھی کہ آپ وہاں سے اپالوجائز کیے بغیر آ گئے، ابھی پھر آپ نے تہمت لگائی ہے، اور میری طرف سے اوپن چیلنج ہے، یہیں پہ روک کے نکال لیں ریکارڈنگ، چلائیں ریکارڈنگ آج دوبارہ، خدا کی قسم آج پھر آپ جھوٹے ثابت ہوں گے سب کے سامنے، آج 145 کے سامنے آپ جھوٹے ثابت ہوں گے۔ آپ نے کہا جی کہ میں نے وہ لفظ استعمال کیے پنڈت اور فلانے اور یہ اور وہ، آپ نے میرے لفظ مجھے لوٹائے ہیں، نکالیں۔ اگر میں نے آپ کے اوپر پہل کرتے ہوئے یہ الفاظ استعمال کیے ہوں، پنڈت، تلیاں بجانے والا، ننگا پھرنے والا، ننگا انسان، ٹھیک ہے، یہ سارے القابات، ہاں میں نے صرف ایک لفظ یوز کیا تھا، دھرم، تاکہ سننے والوں کو بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ جب میں ادھر میں نے اسلام کے لیے، جب میں نے دین و مذہب کا لفظ بولا، آپ کے لیے دھرم کا لفظ بولا، دھرم جو ہے وہ ایک دوسری زبان کا لفظ ضرور ہے، اور وہ اس لیے استعمال کیا تاکہ ڈسٹنگوش ہو سکے، لیکن اس کے اندر لفظ کے طور پہ کوئی گالی آپ کو نہیں دی ہے۔ تو یہ میری طرف سے اوپن چیلنج ہے، نکالیں ریکارڈنگ، کیونکہ آپ نے کہا جی کہ میں نے آپ کی باتیں آپ کی طرف لوٹائی ہیں۔ جب آپ نے مجھے کہا نا کہ ننگا انسان، اور یہ آپ نے کہا جی تلیاں بجانے والا، پنڈت اور فلانا، آپ نے کہا جی میں نے تو وہ آپ کے الفاظ، بالکل نہیں، آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، آپ نے وہ ساری کی ساری باتیں انیشیٹ کی ہیں، لیکن اس جذبات کی رو میں بہہ کے آپ ایک بات بھول گئے، اور یہ بات اب آپ کے ساتھ رہے گی جب تک بھی یہ ٹک ٹاک کی دنیا آباد ہے نا۔ آج آپ نے لوگوں کو بتایا ہے کہ جو آدمی اہل سنت والجماعت کے اجماعی اتفاقی عقائد اور اعمال پہ کھڑا ہو، آپ کی نظر میں وہ آدمی پنڈت، تلیاں بجانے والا، ننگا انسان ہے۔ یہ آپ جو تعارف کروا چکے ہیں نا، اب یہ تعارف رہتی دنیا تک آپ کے ساتھ ہی رہے گا، یہ بات آپ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ ریکارڈنگز کا آپ کو شوق ہے، لیکن یہاں پہ کچھ اور لوگوں کو بھی شوق اب چراغ چکا، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنی ہے آپ نے بات۔ اچھا، آپ جناب آتے ہیں موضوع کی طرف، چونکہ موضوع تو ہم ڈسکس کرنے آئے ہیں، ہمیں آپ کے دھرم کے حوالے سے جو جاننا تھا، دو سوالات ہم نے پہلے رکھے۔ پہلا سوال میں نے یہ رکھا تھا کہ جو آدمی دوسرے دھرم کے لوگوں کے مقدسات پہ، ان کی بڑی شخصیات پہ اپنی زبان دراز کرے، وہ آدمی حلال زادہ ہے کہ حرام زادہ ہے؟ سمپل سا سوال پوچھا آپ سے، کتنا سوال کے اندر کلیئرٹی، ٹاپک کے اوپر ہے نمبر 1، اور نمبر 2 کلیئرٹی کے ساتھ سوال ہے۔ اچھا، سوال نمبر 2، جو آدمی اپنے دھرم کی تبلیغ کرتے ہوئے دیگر مذاہب کے لوگوں کو اور ان کی عورتوں کو گالیاں نکالے، دیگر مذاہب کے لوگوں کو اور ان کی عورتوں کو گالیاں نکالے، ایسے بندے کے بارے میں کیا موقف ہے آپ کا؟ بتائیں ذرا، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 3 کے اوپر۔ سوال نمبر 3 یہ ہے کہ جب کوئی آدمی جس دھرم، جس مذہب کے ساتھ بھی کسی کا تعلق ہو، ہم جنیرک کی ذرا چونکہ ہم اصولی بات کر رہے ہیں، اگر اس کے اوپر کوئی آدمی مقدسات پہ، ان کے محترم ہستیوں کے اوپر کوئی بندہ بھونک جائے، زبان دراز کر جائے، تو دوسرا آدمی کیا پھر جذبات میں کوئی بات کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ ٹھیک ہے، یہ اب کی سامنے سوال ایڈ کیا ہے کہ جذبات کے اندر آپ کے دھرم میں کیا اصول ہے؟ جذبات کے اندر کوئی بات ہو سکتی ہے تب بھی بتائیں، نہیں ہو سکتی تب بھی بتائیں۔ اب آخری بات کہوں گا میں افضل وڑائز صاحب سے۔ افضل صاحب، یہاں پہ نا آپ کی ماڈریشن میں ایک گفتگو چل رہی ہے، نیچے ہوسٹ صاحب کیمرے آن کر کے جو چیز کرنا چاہ رہے ہیں نا، وہ آداب کے منافی ہے۔ شکریہ، بند کر دیں شیخ صاحب، بند، آپ جی کا میری ٹائم آپ ختم سے ہو گیا، ریکویسٹ ہے شیخ صاحب بند کر دیں، چلیں۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔ دیکھیں، پہلی بات یہ کہ آپ نے دنیا کے پھر ایک دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی۔ آپ نے دھرم کا، مجھے پتہ ہے دھرم مذہب کو کہتے ہیں، جس زبان میں دھرم کو مذہب میں کہتے ہیں، وہ لوگ اپنی عبادت گاہ کو مندر کہتے ہیں، اور مندر کے اندر جو مولوی بیٹھتا ہے اس کو پنڈت کہتے ہیں۔ آپ ہی کا اصول ہے کہ میں نے صرف لینگویج بدلی ہے، میں نے بد زبانی نہیں کی، تو یہ اصول میرے پر بھی رہنے تھے، آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ اسی زبان میں عبادت گاہ کو مندر کہتے ہیں، اور مندر کے اندر بیٹھا ہوا جو مولوی ہے، یا جو مذہب کا ٹھیکیدار ہے، یا مذہب کا ماننے والا ہے، یا جو بھی ہے، اس کو پنڈت کہتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائی، یہ الفاظی باتیں جو ہے نا، ان کو چھوڑیں۔ میں نے آپ کو پہلے بات بتائی تھی کہ ہم ادھر ساری دنیا کو پتہ ہے، نیچے سننے والے جتنے لوگ سن رہے ہیں وہ سوال جاننا چاہتے ہیں کہ امتیاز کا تعارف کیا ہے۔ یہ وہ سوال تھا جو ادھر کھڑا کیا گیا۔
किस बुनियाद पे खड़ा किया गया कि एक शख्स को आपने एक शख्स को बैठा के रसूल अल्लाह के ऊपर गलत अल्फाज और गुस्ताखी करवाई। इस ज़िमन में हम इकट्ठे हुए हैं, हम किसी अकीदे के इख्तलाफ या कोई हमारा कोई ऐसा टॉपिक था ही नहीं। माइक खोल के अफजल भाई बताइएगा कि ये टॉपिक जो अभी गुस्ताखी वाला एक सिस्टम चल रहा था, ईमानदारी से बताइएगा। इम्तियाज साहब इसलिए आए थे ना? इसलिए आए थे ना इम्तियाज साहब? जी जी बिल्कुल। अच्छा, हाँ जी, जज़ाकल्लाह। इम्तियाज साहब इस नशिस्त में आए थे कि मैं इस पे बात करना चाहता हूँ, और अफजल भाई ने आके रिक्वेस्ट की कि इम्तियाज साहब आना चाहते हैं, इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। और टॉपिक क्या था? जो आमिर हक ने रसूल अल्लाह की गुस्ताखी की और आपने करवाई। आप उस गुस्ताखी पे हंस रहे थे और उसको दाद दे रहे थे कि शाबाश। जहाँ तक बात की है ना कि पहले आपने झूठा साबित कर दिया, अब आप रिकॉर्डिंग दिखाएंगे, ये आपका तरीका है मेरे प्यारे भाई, ये आपका सिर्फ एक तरीका है टॉपिक को डाइवर्ट करना। लेकिन वो सच्चाई, वो हकीकत अपनी जगह पे कायम है कि अपना तारुफ करवाएं। और आमिर हक जब आप अपना तारुफ करवा लेंगे ना, तो फिर आपको ये जवाब देना पड़ेगा, पहले अपने आप को मुसलमान साबित करें। ये मैं आप ही पे छोड़ रहा हूँ, गो कि मैं सीधा पहले सवाल पे जा सकता हूँ कि आमिर हक ने जो रसूल अल्लाह की, रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की, पता नहीं कैसे मुसलमान लोग इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। नीचे सुनने वाले क्यों इनके दिल नहीं फट रहे? क्यों वो ये कह रहे हैं कि इम्तियाज साहब वाह वाह ज़बरदस्त, आप जीत गए, बातों में आप जीत रहे हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अगर आप कलमा पढ़ते हो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो इनसे पूछें कि भाई इम्तियाज साहब आप किस धर्म के हैं जिसमें रसूल अल्लाह की गुस्ताखी हो और आप खामोश हो? ये धर्म है कौन सा? इस धर्म के अंदर जो पंडित हैं वो किस अंदाज से सोचते हैं कि कौन सी गुस्ताखी जो है किस पे बात करनी है और किस पे बात नहीं करनी? बड़ा हंस के आप कह रहे हैं मेरे प्यारे भाई, ये आपका स्टाइल है। ये स्टाइल हमने कुछ दिन पहले देखा है, हंस के गालियां निकालना, बदज़बानी करना, इस्लाम को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना कि दुनिया सोचती है कि यार ये कैसे लोग हैं। इसीलिए आपको इधर बुलाया हुआ है। इम्तियाज साहब बताइए कि आमिर हक ने जो रसूलुल्लाह की गुस्ताखी की है उसके ऊपर आपका क्या कमेंट है? सारे नीचे मुसलमान बैठ के सुन रहे हैं, 145 लोग बैठे हैं, वो जानना चाहते हैं कि इम्तियाज साहब का इस पे क्या कमेंट है। और मुसलमान होने का तो हमें पता ही नहीं है ना आपका, तो आपका अपना तारुफ करवा दें, अपने मज़हब का बताएं, आप किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। इजमाई अकीदे, लफ्ज़ों के हेर फेर में लोगों को बेवकूफ़ बनाना। इख्तलाफी अकीदों का क्या करेंगे? यहाँ के मुकम्मल तौर पे मैं सबका रिप्रेजेंटेटिव हूँ। शियों को तो वैसे ही निकाल दिया ना। सवाल आपने पूछे, आप जिस काम के लिए इधर आए हैं मेहरबानी करके उसको करें। आमिर हक ने जो रसूलुल्लाह की गुस्ताखी की है उस पर क्या कमेंट है? कान खोल के सुन लें सवाल। ये पहला सवाल, पहला टॉपिक, और यही वजह थी आपके आने की। अगर आपने इस पे डिस्कशन नहीं करनी तो ऐलान करें कि मैं इस पे कमेंट नहीं देना चाहता, और सलाम अलैकुम करके जाके सो जाएं। आप बताएंगे कि तालीम इस्लाम की क्या है, क्या डेमोस्ट्रेट किया है आपने? हम सब ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है। हाँ, वो लोग जिनकी आंखों पे पर्दे पड़े हुए हैं, जिन लोगों को जो शख्सी तौर पे आपके साथ उनको कोई उनसियत है या कोई लालच है या वो टीम के मेंबर हैं, हाँ वो हो सकता है आपकी साइड ले। मेरे प्यारे, आमिर हक ने रसूलुल्लाह की गुस्ताखी की है, तुम्हें नींद कैसे आती है? जी आपको ये बता दो। अच्छा, मैं एक लफ्ज की सिर्फ मैं करेक्शन कर दूं। आपने यूज किया लफ्ज के आना चाह रहे थे, उसकी करेक्शन ये है कि मैंने इनको इम्तियाज साहब को बुलाया, तो ये जी मेरे पर्सपेक्टिव में तो आई सेड व्हाट इट वाज। जी फर्दर जी इम्तियाज भाई, मैं एक सेकंड आपका टाइम लगा दूं। सेकंड ठीक है अफजल भाई। चूंकि बात तो अब दायरों में जा रही है, तो आप चूंकि उन्होंने पहली बारी ली थी, तो मैं ये इस बात के बाद अगर वो अपने को फाइनल कमेंट वो भी कर दें, फिर मैं भी कर दूंगा, तो मैं उसको एंड कर दे। क्या ख्याल है अफजल साहब? फाइनल कमेंट क्या? देखें जी, फाइनल अफजल भाई, फाइनल कमेंट क्या? सिंपल सी बात है, टॉपिक जिस टॉपिक पे बात हो रही है उस पे बता दें इन्होंने कमेंट करना है या नहीं करना। इधर उधर की बातें करने की जरूरत नहीं है ना। और साहब बस एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, हर चीज,
امتیاز صاحب اگرچہ آپ تھوڑا سا بھی فری ہوں 5 منٹ 10 منٹ، کیونکہ میں آپ افضل سے بھائی ٹائم لگائیے گا پلیز. نہیں وہ ابو جی مروان مروان بھائی صاحب آپ بات ہولڈ کر لیں. میں تو پھر میں اچھا تو ٹائمر، ہاں میں بعد میں جب ابو سب مروان ختم صاحب، جی ابو مروان صاحب، اچھا ٹائمر ریسیٹ نہیں ہو رہا، اگر شیخ صاحب آپ یہاں سے ٹائمر کو ریسیٹ کر دیں افضل اف بھائی یو اپنے وانٹ. پاس گھڑی پہ آپ لگا لیں یا کسی امتیاز موبائل صاحب مجھے بتا کائنڈلی جی ٹھیک ہے، دیکھیں آپ جی ٹھیک کو ہے، ہم نے فل رائٹ دیے ہوئے ہیں ماڈریٹر کے. جی جی اگر ٹھیک آپ ہے، ٹاپک پہ جو سوال ہے جی اس سے ٹھیک ہے، پوچھیں، اگر نہیں کرنا تو بات تو اس میں جی ٹھیک ادھر ہے، چلے ادھر جی کی بسم باتیں اللہ جی کرنے ٹھیک کا ہے. فائدہ الرحمن کوئی یہ نہیں ہے. افضل بھائی میرا آپ ٹائم کے شروع 5 کر دیں منٹ آپ. اسٹارٹ ہوتے ہیں، 4 منٹ گزر گئے، 1 منٹ اور ایڈ کرو. جی پلیز گو. نہیں ابھی تو میرا ٹائم شروع ہوا ہے تو میں بات شروع نہیں نہیں کی نہیں، ہے. اور سوری نہیں، آپ کے 5 منٹ یہاں سے اسٹارٹ کروں. جی پلیز گڈ. اس کو ریسیٹ کر دیں پلیز ایک دفعہ. وہ ایرر ہے اس میں، بعض اوقات نا اسٹک ہو جاتا ہے چلیں سسٹم، تو ٹھیک ہے اس کوئی بات جی نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات جی نہیں. جی اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے واضح طور پہ، اب چیز ریکارڈنگ میں بھی آ چکی ہے، انہوں نے اہل سنت والجماعت کے اجماعی اتفاقی عقائد اور اعمال والے شخص کو پنڈت تلیاں بجانے والا ننگا انسان قرار دیا ہے. یہ بھی ہمیں آج ایک معلومات ملی ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ تعارف ایک نیا دھرم بنانے سے پہلے اپنا کون کروایا کرتے تھے، سب جانتے ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ جو ہے نا میں مولویوں کو فکس کرنے والا ہوں، میں ایسے ہوں. اصل میں اب اس طرح کی ذرا علمی گفتگو کے اندر اب ان چیزوں کا تو جواب نہیں ہوتا، لیکن اتنا ضرور کہہ دوں کہ وہ فکس کرتے کرتے جو ہے نا آپ اپنے منہ بولے نبی کو ہی جو ہے نا آپ نے ان پہ ایک عجیب سا فتویٰ لگایا. میں وہ دہرا کے آپ لوگوں کو تکلیف نہیں دینا چاہوں گا. اچھا اب آتے ہیں جناب اگلی بات پہ. وہ یہ ہے کہ اب ان کا آپ مسلسل ان کے باتوں کا تضاد آپ نوٹ کریں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. کبھی ایک لمحہ پہلے کہتے ہیں کہ اصل سوال ہے اپنا تعارف کروائیں، اگلے ہی لمحے کہتے ہیں اصل سوال ہے کہ عامر حق کے بارے میں بتائیں. تو وظاہر ہو سکتا ہے کہ الفاظ کے معنی نہ ہوں، لہذا اصل کے معنی کچھ بھی لیے جا سکتے ہو. بہرحال تو ایک تو یہ جو تعارف کی ساری بحث آپ نے اپنی دوسری ہی ٹرن میں چھیڑ دی تھی. جیسے ہی میں نے آپ سے موضوع کے اوپر اصولی سوالات پوچھے تو آپ نے فوری طور پہ اسی میں عافیت جانی کہ آپ نے اس کے بعد مکمل تقریر تعارف کے بارے میں کی ہے. تو ذرا اپنی باتوں کا کم از کم نا گفتگو میں یاد رکھا کریں. اچھا اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا، ہم نے ان کو اوپن چیلنج دیا کہ آپ نے یہ جو ساری باتیں آپ نے بالکل جھوٹ بولا گفتگو کے دوران، یہ کہہ کے کہ جی میں نے تو آپ کو جب پنڈت کہا، ٹلیاں بجانے والا کہا، ننگا کہا، تو میں نے آپ کی کہتے باتیں لٹائی ہیں. جب چیلنج کیا کہ چلاؤ ریکارڈنگ تو ان کو پتا تھا کہ یہ ان کے اپنے الفاظ تھے، تو وہاں پہ بالکل یہ مستند طور پہ دوسری مرتبہ جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں لائیو الحمدللہ. اچھا اب آتے ہیں تیسری بات پہ جو کہ اصل ٹاپک ہے. اصل ٹاپک یہ ہے جس کے اوپر میں ان سے 3 سوالات پوچھے ہیں، اور ہر بندہ سننے والا اس کو کہے گا بالکل یہ 3 تو اصولی سوالات ان کا بحث سے تعلق ہے. نمبر 1، جو آدمی دیگر مذاہب کے جو بڑے ہیں، جو ان کے مقدس ہیں، جو ان کے سب سے ٹاپ پہ ہیں، ان کو جو آدمی گالیاں نکالے، حلال زیادہ ہے کہ حرام زیادہ ہے، آپ سے سوال پوچھا کہ آپ کے دھرم میں اصولوں میں کیا ہے اس کے بارے میں. دوسری بات آپ سے یہ پوچھی ہے کہ دیگر مذاہب کے جو اکابرین ہیں ان کو گالیاں نکالنا یہ کہ آپ کے دھرم کا اصول ہے یا کبھی کبھار آپ سے ہوتا ہے، اس کے بارے میں کیا آپ کہتے ہیں. اور تیسری بات ان سے پوچھی کہ دیگر جو مذاہب کے لوگ ہیں ان کے عام لوگوں کو، ان کی خواتین کو گندی گالیاں نکالنا، گندی گالیاں، کتیاں کہنا اور پتہ نہیں کیا کیا ان کو نعوذ باللہ اس طرح کے الفاظ ان کے بعد استعمال کرنا، یہ ساری چیزیں کے بارے میں کچھ بتائیں ہمیں. اب یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو موضوع لوگوں کے سامنے واضح کریں. جب لوگوں کے سامنے یہ بات آئے گی کہ بھئی ان کے دھرم کے اندر تو یہ چیزیں ہیں کہ جو ان کے دھرم کو نہ مانے ان کو پتہ نہیں بیابانوں کے خنزیر اور کتیاں اور پتہ نہیں کیا کیا ان کو القابات دیے جاتے ہیں. اور دیگر مذاہب کی مقدس ہستیوں کے بارے میں، مسیح کو کیا ہوا، انجیل نازل ہو رہی کنجری سے تیل ملوارا، نعوذ باللہ من ذالک. یہ زبان ہے عیسائیوں کو تبلیغ کرنے کے لیے. ہندوؤں کو کہا کہ تمہارا پرمیشنر جو ہے وہ ناف سے 10 انگلی نیچے ہے. اب یہ زبان جو ساری ہے یہ ساری تو موجود ہے. یہ اصل بات ہے کہ اصولی بات پتہ چلے کہ سارے معاملات کیا ہیں، اس کے بارے میں کہ دھرم میں کیا اصول پائے جاتے ہیں. اب اس پہ آپ نے دیکھا ہم نے تو کافی کوشش کی، تو اگر وہ اب جب آخری، میں تو مجھے تو نہیں پتہ اس کے بعد اگر مزید بھی ٹرن کریں گے میں تو پھر بھی تیار ہوں، چکے اگر اس کے بعد ٹرن لیں گے تو ظاہر مجھے بھی ٹرن ملنی ہے. تو میں نے بس ان سے ایک ہی سوال کرنا ہے کہ دیگر مذاہب کے لوگوں کو، ان کے اکابرین کو، مقدسات کو گالیاں نکالنے والا شخص حلال زیادہ ہے کہ حرام زیادہ ہے؟ سارے سوالات چھوڑ دے، بس پلیز اس ایک سوال کا آپ جواب دے دیں. شکریہ جی. چلیں جزاک اللہ. مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، مجھے سمجھ نہیں لگ رہی
कि मैं अफसोस करूं, कि खुश हूं कि इनके अपने लोग नीचे बैठ के अफजल भाई ये सोच रहे लास्ट होंगे। टर्न है। जी जवाद साहब, आप क्या ख्याल है, यहाँ पे कंक्लूड करेंगे, आप आखिरी टर्न लेंगे, फिर इम्तियाज साहब को बारी देके वो विल एंड। यस, देखें ऑब्वियसली जी ठीक है, जी ठीक है, कंटिन्यू, जी ठीक इसको है। देखें, मुझे इस बात की समझ नहीं लग रही कि मैं अफसोस करूं, खुशी मनाऊं, या क्या दुआ दूं आपको कि अल्लाह ताला आपको हदायत दे और सीधे रास्ते पे लेके आए। मेरे प्यारे भाई, आपके अपने लोग नीचे बैठ के सोच रहे होंगे कि इम्तियाज साहब कर क्या रहे हैं, इधर करने क्या आए हैं इम्तियाज साहब। इधर आप हमें मुझे बताने आए थे कि मेरे काबर क्या करते हैं, मेरे काबर ने ये कहा, मेरे काबर ने वो कहा, कि आप इधर जो आपने बैठ के रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करवाई थी उसका जवाब देने आए थे। वो भी नीचे सोच रहे होंगे कि इम्तियाज साहब जो हैं ये क्यों अल्फाजी इधर उधर करके टॉपिक पे नहीं आ रहे, क्यों बात का मौजू को चेंज करते हैं। मेरा तो आपके साथ इम्तियाज साहब जितना अब तक एक्सपीरियंस रहा है, मैंने देखा है कि आप हर बात से भाग जाते हैं। आप मेन मौजू जो होता है, जिसको दुनिया सुनना चाहती है, जिस वजह से आप बैठे होते हैं, उस पे आप बात ही नहीं करते, क्योंकि वो सवाल ही ऐसे होते हैं जो सबको पता है कि उस पे कलाम करने से आप जो है आपकी पूरी इमारत वैसी गिर जाती है। और मेरे प्यारे भाई, आप बार बार वो पंडित और ये वाले बात कर रहे हैं। धर्म का नाम आपने पहले इस्तेमाल किया था, मेरी आदत नहीं है मैं पहल करूं, आपने पहल किया था, और मैंने आपको बताया कि अगर आपने मंदिर कह दिया है तो मैं जो आपको आपका धर्म जो है उसकी इबादत का ऑब्वियसली मंदिर होगी, और ऑब्वियसली उसी ज़बान के अंदर वो जो अंदर जो मजहबी रहनुमा बैठा होता है उसको पंडित कहते हैं। वो तो बात खत्म होगी, उसकी तो आपको समझ भी लगी और नीचे लोगों को भी समझ लगी। बुनियादी जो सवाल था उस पे तो आप आ ही नहीं रहे मेरे प्यारे भाई। नीचे लोग भी जो सुनने वाले हैं वो भी बार बार इसी चीज पे नीचे इसरार कर रहे हैं कि इम्तियाज साहब अपना मजहब बताएं, आइडेंटिफाई करें अपने आप को, आप हैं कौन। और आमिर हक ने जो रसूलुल्लाह को नौज़बिल्लाह गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, आपने बैठ के उससे करवाए हैं, उस पे स्टेटमेंट दें, या तो माफी मांगें या उस शख्स के बारे में हमें बताएं आप क्या कहते हैं। अगर आपका वो दोस्त है, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। आप उसको कोई लिवरेज देना चाहते हैं, उसको कोई ग्रेस मार्क्स देना चाहते हैं, उसको साइड से पिछली गली से निकालना चाहते हैं, वी डोंट केयर मेरे प्यारे भाई। उसने रसूल खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है और आपने करवाई है अपनी ब्रॉड पे बैठा के, उसका जवाब दें। जिस पे आपने कहा ये हमारे मुसलमानों का इंटरनल मामला है, जिस पे सवाल उठा कि आप अपनी आइडेंटिफिकेशन दें, आप हैं कौन, किस मजहब से ताल्लुक है आपका। आपने उसके जवाब में कहा कि मैं तमाम अहले सुन्नत शियों को निकाल के, ठीक है, ये मैं लफ्ज इसलिए कह रहा हूं कि आपने शियों को शामिल नहीं किया अंदर। इस पे भी रिकॉर्डिंग ना चलवा देना मेरे प्यारे, बहस जीतने के लिए रिकॉर्डिंग चलवाते रहो, बाद में सुनते रहना, ठीक है। शियों को तो निकाल दिया, और अहले सुन्नत के इजमाई अकीदे, तो इख्तलाफी अकीदों का क्या करना है। वो इख्तलाफी अकीदे जो आपको उस सर्कल से बाहर निकालते हैं वो कौन से हैं, वो कौन से इख्तलाफी अकीदे हैं जो जिसकी वजह से आपको भी वो कहते हैं भाई आप, सॉरी टू से इम्तियाज साहब, यू आर नॉट इन दिस सर्कल ऑफ इस्लाम, प्लीज स्टैंड आउटसाइड। आप करेंगे बात तकफीरियत की, आपसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो दिफा नहीं हो रहा, आप अल्लाह ताला की ज़ात का तो दिफा नहीं कर सकते। सारी दुनिया ने देखा है, सारी दुनिया ने देखा है कि किस तरीके से आप लोगों ने इस्लाम को रिप्रेजेंट किया है, क्या हालत बना दी है इस्लाम की कि सवाए गालियों के आपके पास है ही कुछ नहीं। वो पॉर्न इंडस्ट्री के हर वो अल्फाज इस्तेमाल किए गए रसूलुल्लाह को दिफा करने के लिए और अल्लाह ताला की हस्ती को साबित करने के लिए। आप बताएंगे कि धर्म क्या होता है, मजहब क्या होता है, कौन मुसलमान है और कौन मुसलमान नहीं है। मेरे प्यारे भाई, आपकी ब्रॉड पे अब मैं ये भी कहता हूँ, आई एम नॉट कंसर्न हु यू आर, बट प्लीज लेट मी नो कि मेरे नबी रसूल खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स ने उनकी शान में गुस्ताखी की आपके पास बैठ के, मुझे उसका जवाब चाहिए। गुस्ताखी की बात करो, तुम्हारी खामोशी क्या, ये इसका मतलब ये लिया जाए कि तुम उस गुस्ताखी को सपोर्ट करते हो और तुम खुद शामिल हो उस गुस्ताखी में। सारी दुनिया को पता है कि उसने गुस्ताखी की है, रसूलुल्लाह की गुस्ताखी की है।
क्लियर कट गुस्ताखी की है और तुमने बैठ के करवाई है। इम्तियाज जी साहब आपका टाइम होश करें, जी सच्चाई टाइम हो की गया। तरफ आए। थैंक यू सर, थैंक यू जी। इम्तियाज भाई आपका टाइम स्टार्ट जी हो जी शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये तो बहुत अहम बात इन्होंने की कि पूरी इमारत किस चीज़ से गिर जाती। यही हमारा मुकदमा है, यही हमारा बुनियादी मुकदमा है कि कादियानियत के नाम से, जिसको ये अहमदियत कहते हैं, जो एक धर्म मौजूद है, उसका सारे का सारा मुकदमा और उनके शाइस्तगी के सारे भाषण ख़त्म हो जाते हैं जब ये इन तीन उसूली सवालों का जब ये जवाब दे दे, जो इनसे मैंने बार बार पूछे, लेकिन इन्होंने उस पे बिल्कुल कलाम सिरे से नहीं किया। सवाल नंबर 1, जो दीगर मज़ाहिब, जो मुबल्लिग बन के दीगर मज़ाहिब के लोगों को, उनकी मुकद्दस हस्तियों को अफजल वड़ाई साहब, अफजल वड़ाई ऐसा साहब, शख्स सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये बंदा टॉपिक पे इसको रखें। ये हजरत मसीह मौला इस्लाम को गालियां निकालना चाहता है। इसको कहें जो सवाल है ना मौजू पे अफजल आए। भाई ये क्या ये है? जब वो पहले से खामोश रहे राजा एक साहब मिनट, उन्होंने वो मौजू पे आ ही नहीं दोनों रहे। नहीं दोनों मौजू पे स्पीकर्स आएगा ने तो बात नहीं करनी इससे। अगर इसने हरामजादा पूछना है ना तो फिर मैं इसको बताऊंगा कि अहमद नहीं रजा नहीं नहीं खलीफा नहीं नहीं बरेलवी ने नहीं इसको नहीं हरामजादा नहीं कैसे कहा है। नहीं ये राजा साहब सवाल ठीक है मौजू भाई, पे आए। इनको मैं ये नीचे यहाँ उतार रहा सैयदना हूँ। हजरत अक़दस मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम पे जो है वो बकवास करने के लिए यहाँ पे आया है। मौजू पे आए। इतना मौजू पे चालाक नहीं है ये, इतना राजा भाई तेज नहीं ये है कि मौजू मौजू पे किसी और का सवाल तुमसे और किया जा रहा है और तुम यहाँ अपना बुग़्ज़ और गंद निकालने आ गए हो। वो राजा अपनी भाई ब्राड पे बैठ के निकाला करो। राजा भाई हर क्यामत जगह आ से जाएगी। शिकस्त हो रहे हो। ट्रू इस्लाम की टीम से तुम भागे हुए हो। अब जगह जगह आके जो है तुमसे बातें कुछ और पूछी जाती हैं। आइडेंटिटी तुम अपनी बता नहीं सकते। तुम्हें पूछ रहे हैं कि एक शख्स ने तुम्हारे पास बैठ के गुस्ताखी की है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उस पर जवाब दो। तुम मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तरफ जा रहे हो बार बार। फिर इधर आओ, मैं आपको बताता हूँ कि आपको हरामजादा किस किस ने कहा है। राजा भाई देखें, बहुत बहुत बड़ा अच्छी बात की उन्हें राजा अच्छा साहब मौका आपने ना। दिया। ये एक ख्याल सारे मिनट, हैं, एक मिनट जनाब मोहतरम भाई, उन्हें 45 पूरा मिनट इस बंदे से पूछ रहे हैं। एक मिनट मोहतरम भाई, उन्हें पूरा मौका दिया गया कि, और वो आए भी इसी मौजू पे बात करने थे, इसी मौजू के ऊपर बात करने आए थे जो गुस्ताखी वाला एलिमेंट चल रहा है। और गुस्ताखी देखें, एक जो बंदा बात जिस टॉपिक पे करने आया है उस टॉपिक को टच ही नहीं कर रहा। और देखें आप नीचे सुनने वाले सबको समझ लग रही है कि जो असल बात है उसकी तरफ नहीं आ रहा। मतलब इसका ये मतलब हुआ ना कि इसकी खामोशी बताती है कि ये रसूल अल्लाह के गुस्ताख का सपोर्टर है। इसके अलावा क्या मतलब हो सकता है? मुझे कोई अकल रखने वाला इंसान बता दे कि हम इधर रसूल अल्लाह के ऊपर जो अल्फाज बोले गए, इसके टीम के बंदे ने बोले हैं, इसने जिस तरीके से उसको सपोर्ट किया है, सबको नजर आ रहा है। कोई इतना मुश्किल सवाल था कि कह देता कि नहीं मैं समझता हूं कि उस बंदे ने गलत बात की, इतनी कह देता और मैं माजरत खाऊं। अच्छा जवाब साहब, वो टेक्निकली फॉर द रिकॉर्ड मैं ये कह दूं कि वो नीचे उनकी माइक रिक्वेस्ट है। हैव यू एंडेड दिस बुराई होल साहब कन्वर्सेशन उसमें एट दिस इससे पॉइंट? पहले कि जवाब दे, मैं सिर्फ आपसे जी इतनी दरख्वास्त करूंगा, देखें जी जी जहां उनको एक मौजू पे बुलाया गया ना, उस पे बात हो रही है। एक फर्द वाहिद उनके पास बैठते हैं, वो उनके हवाले से जो उन्होंने गुफ्तगू है उस पे जवाब दें। अगर उन्होंने ये मौजू रखना है ना, अगर ये जी मौजू जी रखना है कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने क्या कहा है या क्या नहीं कहा, वो फिर एक मौजू है। उसको फिर जब हम भैया उसे एग्री करेंगे ना कि हम इस पे आपसे कर लेते हैं बात, फिर कुरान और सुन्नत में कि कुरान ने क्या कहा है इस हवाले से, और सुन्नत नबी क्या है, और इनके काबरीन ने क्या है, और फिर वो हमारे से जवाबी तौर पे इस तरह के सवाल। जब ये मौजू होगा, जी ठीक इंसाफ का तकाजा ये है कि उस वक्त इस पे बात की जाए। जी अभी ठीक है एक फर्द लेकिन वाहिद फॉर द के रिकॉर्ड सुने ना, एक फर्द वाहिद के एक रवैये पे जो रिसेंटली कंडक्ट उसने किया है उस पे बात हो रही है। उस पर अगर उन्होंने सवालात जवाब करने हैं तो ठीक है। एक हरफ भी अगर उन्होंने जवाब, अगर एक हरफ भी सैयदना मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तरफ मैं लेके जाता है, वो मौजूद मैं नहीं समझ है। गया राय ही इज साहब, राय नॉट साहब मैं समझ अलाउड। गया। चूंकि आपने लेट ज्वाइन किया है, ये क्वेश्चंस उनके प्रीवियस सेगमेंट के जवाब साहब से के साथ आ रहे हैं, तो उस इट्स ओनली मैं रेपिटेशन ऑफ द सेम क्वेश्चंस नहीं, जो लेकिन जवाब साहब अफजल से भाई असल प्रीवियसली मौजू पुट से किए गए। हट के वो बार, जी और मैं वो जो ठीक है, मनान भाई आपकी बात ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, इफ यू मैंने ऑब्जेक्ट अपनी टर्न में दैट्स यही फाइन। बात की थी कि भाई असल टॉपिक पे आओ। तुम ये जो मेरे काबरीन के सवाल कर रहे हो ये तो टॉपिक ही नहीं है। असल टॉपिक जो है वो तो सिंपल ये है कि तुम्हारे साथ एक बंदा बैठा हुआ है जिसको तुमने बैठा के रसूल अल्लाह की गुस्ताखी करवाई है, और इसी मौजू पे ऊपर जवाब देने आए हैं। और इधर क्या लेने आए हैं?
ٹھیک ہے وڈائش صاحب، اگر آپ ان کو موقع دینا چاہتے ہیں، میں امتیاز صاحب سے پھر یہ چونکہ انہوں نے یہ بات دہرائی ہے، میں نے ایک دفعہ بھی بات ان کی سنی، دوسری دفعہ بھی، یہ چونکہ بات اس کو دہرا رہے ہیں، صحیح ان سے یہ میری بھی درخواست ہے آپ بھی ان کو پابند کریں کہ یہاں وہ جی موضوع نہیں ہے، اگر وہ اس پہ موضوع ہے تو پھر وہ برابری کی سطح پہ طے ہوگا چلیے موضوع، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے اگر چلیں میں ان یا کو ہم میں سے کوئی اس پہ اگری کر دے پھر بات کریں گے، ابھی جی جواب ٹھیک جو ہے ان سے بات کر رہے ہیں نا وہ اس موضوع کے اندر ہے، یہ نہیں کہ ان کو وقت دیا ہے تو وہ اپنا زہر یہاں اگلیں گے، اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ صحیح صحیح ہے چلیں ٹھیک ہے امتیاز صاحب اگر آپ ہیں تو مائک ریکویسٹ آن لیٹ می سی اف اٹ از آن اور ناٹ امتیاز صاحب نہیں ہے اگر امتیاز صاحب اگر ہیں آپ تو مائک ریکویسٹ آن کریں ریمائنڈر آف دا ٹائم جو ہے وہ آپ نے جیسے کنکلوڈ کرنا ہے انڈر دیز آبجیکشنز آبویسلی جی امتیاز صاحب میں نظر آ بس رہے ہو ہیں یا نہیں آ رہے امتیاز صاحب کو لے لیں، افضال صاحب میرا ہو صاحب سے بس ایک دیکھیں افضل بھائی بات پتہ کیا ہے، آپ کو پورا حق دیا تھا ماڈریٹ کرنے کا، ہم بھول گئے تھے کہ ہماری براڈ ہے یہ، ہم نے کہا تھا یہ افضل نہیں بھائی آئی ماڈریٹ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، بالکل بالکل ایسا ہی ایسے ہوا ہی ہے ہے نا، ایسے بالکل ایسے ایسا ہی ہی ہے ہوا ہے، بالکل ایسے آپ کو پورے رائٹس بالکل دیے ایسے تھے۔ آپ دیکھیں کہ جتنی بھی ٹرنز ہوئی ہیں، میں کیا موضوع سے ہٹاؤں؟ میں نے ان کو بار بار یہ نہیں کہا کہ میرے پیارے یہ موضوع ہے اس پہ کلام کرو، اس پہ کلام کرو، وہ پوچھتا رہا میرے کابرین کے سوال کرتا رہا، میں نے کہا یہ موضوع ہے ہی نہیں ہے، موضوع یہ ہے اس پہ بات کرو۔ دیکھیں جتنی اس نے 5 یا 6 ٹرمز لی ہیں، ان 6 ٹرمز میں سے وہ ایک سینٹنس بھی اس نے موضوع پہ ٹاپک پہ بات کی ہے؟ آئے ہیں وہ اس طرف بتانے کے لیے، چلیں دیکھیں مسلمان نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے بہت سارے مسلمان یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یار ان کی دل آزاری ہوئی ہے، رسول اللہ کے بارے میں ایسے الفاظ بولے گئے ہیں، چلیں اتنا سا ہی کہہ دیتے آ کے کہ بھائی جتنے مسلمان ہیں میں معافی مانگتا ہوں کہ میری جگہ پہ بیٹھے ہوئے یہ گستاخی ہوئی ہے، اور وہ بندہ گستاخی اور اس گستاخی کی سزا کا مستحق ہے۔ جو بھی ان کا عقیدہ ہے اس گستاخی کے حوالے سے یہ اپنے عقیدے کو واضح کر کے لوگوں کو خوش کر دیتے کہ میری نظر میں اس کی یہ سزا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مستحق ہے۔ وہ سزا دینے والے جو بھی ہیں، اتھارٹی ہے نہیں ہے جو بھی ہے، اچھا لیکن میں انسان صرف کھل کے اناؤنس کر بات دوں کرتا کہ ہے۔ چونکہ وہ نہیں ہیں نہ ان کی ریکویسٹ ہے نہ وہ لسنر لسٹ میں نظر آ رہے ہیں سو وی ول کنسیڈر کہ یہ جو سیگمنٹ تھا یہ کنکلوڈ ہو گیا Yes, it's جی concluded, and everyone has seen that Imtiaz did not spoke even one word on this issue. اور اس کی خاموشی بتاتی ہے کہ he actually supports this گستاخی۔ اس کے علاوہ تو کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ ہم اس پہ ادھر یہ تو بحث کر نہیں رہے کہ میرا عقیدہ سچ ہے کہ امتیاز صاحب کا عقیدہ سچ ہے، ہم یہ تو بحث کر ہی نہیں رہے کہ میرے اکابر نے کیا کہا یا ان کے اکابر نے کیا کہا۔ سوال تو میں ان کے اکابر پہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں، میں 500 لسٹ بنا لیں گے، ٹک ٹک کرتے جائیں گے، آپ کے اکابر نے یہ کہا، آپ کے اکابر نے یہ کہا، جواب دیں امتیاز صاحب۔ میں تو آئیڈینٹیفائڈ ہوں، میں تو 100% میں نے تو کلیئرٹی کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے۔ اور بد زبانی کی جہاں تک بات ہے تو امتیاز صاحب نے پہلے یہ لفظ نہیں بولنا تھا دھرم والا، نہ وہ دھرم والا لفظ بولتے، نہ میں یہ دھرم اور پنڈت والا لفظ لٹاتا ان کی طرف۔ میں نے تو نہ پہل کی، اور رسول اللہ کی حدیث کے مطابق جو پہل کرتا ہے بنیادی طور پہ نہیں جواب وہی مجھے اپنے آپ آپ کو یہ کہہ کے بتاؤ، گیا۔ چونکہ میں نے صرف 5-7 منٹ پہلے جو جوائن کیا گفتگو سنی، آپ نے اپنی گفتگو کی طرف کہیں اپنا کیا نام ہے انہوں ثناء اللہ امرتسری صاحب کی نہیں کوئی کوٹیشن کر کے گالیاں، آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ حرام زادے ہیں یا حلال زادے ہیں؟ نہیں، میں بالکل یا ہی کسی میں آپ نے جو کیا نام ہے اس کا ہمارا ٹاپک ہی نہیں تھا راجا بھائی، میں کیوں جاتا؟ رشید احمد گنگوئی صاحب یا مولانا مودودی صاحب یا اس کے علاوہ جو ہیں اور جو ان کے کابرین ہیں ان کی تحریرات کو حوالہ بنا کے آپ نے پوچھا کہ یہ ان کو راجا حلال بھائی زادہ میرے سمجھتے ہیں پاس یا حرام زادہ 500 سمجھتے ہیں؟ میرے پاس یا آپ یہ نے یہ سامنے الفاظ استعمال کیے تھے؟ راجا صاحب میرے پاس کاغذ پہ 500 ایسے لفظ اعتراضات ہیں ان کے قابر کے، میں نے ایک بھی نہیں پیش کیا، میرا موضوع یہ نہیں تھا۔ یا احسان لائی ظہیر صاحب کے بارے میں یا دوسرے ان کے جو کابرین ہیں توفیق الرحمان صاحب کے بارے میں ان کی جو حوالے دے کے ان کی گفتگو کی ان کی کتابیں دے کے ایک دفعہ بھی آپ کو یاد ہو آپ نے پوچھا ہو یہ نہیں کہ نہیں آپ ان کو بالکل کیسے میرا شخص کو ٹاپک حلال نہیں تھا زادہ نا، سمجھتے ہیں یا حرام زادہ؟ یہ تو ان کی عادت ہے، جب میں تو آپ نے ٹاپک اس ہی طرح کی پوچھتا رہا ہوں۔ گفتگو نہیں کی تو وہ اس طرف کیوں گئے ہیں؟ دیکھیں وائی ہی از ایون الاؤڈ؟ ٹو کور اپ، اپنی مسٹیک کو کور اپ کرنا، تسلیم نہ کرنا۔ یعنی اب یہ لیول آ گیا کہ ان جیسا بندہ بھی جو اپنے آپ کو ڈیبیٹر سمجھتا ہے اور دوسرے، تو وہ آ کے اب یہ حرکتیں کرے گا کہ موضوع پہ چونکہ نہ ان کی کوئی آئیڈینٹیفیکیشن ہے، نہ یہ بتا سکتے ہیں، نہ اتنی جرت ہے،
اور نہ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس گفتگو اسلام کا نام لے کے اگر کوئی ایسی گفتگو کی گئی ہے آپ اس پہ کامنٹس کریں. تو لیکن اگر یہ آ جائیں گے کہ اکابرین کو ٹارگٹ کریں گے آؤٹ آف کانٹیکسٹ، ایک بات جو آپ نے پرووک بھی نہیں کیا، جو آپ نے گفتگو بھی نہیں کی، تو پھر ایسے شخص سے کیا بات کرنی؟ دیکھیں میں نے راجہ بھائی پوری گفتگو میں افضل بھائی ہیں، یہ بالکل نیوٹرل ہیں، یہ ماڈریٹر تھے، نیچے لوگ سن رہے ہیں، میں نے کسی چیز میں پہل نہیں کی. اگر میں نے کوئی لفظ استعمال کیا ہے تو سملر سیم وہ لفظ لٹایا ان کی طرف جو انہوں نے مجھے کہا ہے. انہوں نے جب میرے اسلام کو، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی اسلام ہے، اس کو دھرم کہا، تو میں نے کہا کہ آپ کا دھرم، آپ کا دھرم. اور انہوں نے کہا کہ میں نے تو صرف لینگویج چینج کی ہے، مذہب جو ہوتا ہے اس زبان میں دھرم ہوتا ہے. تو میں نے کہا بھائی اس زبان میں ہی میں نے آپ کو، آپ کے مذہب کو دھرم کہا، اور اس زبان